وہ ماما کے ساتھ دوبارہ پاپا سے ملنے گئی تھی۔ وہ ابھی تک آئی سی یو میں ہی تھے۔ ہاں، حالت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ جتنا عرصہ بھی وہاں ٹھہری، پاپا دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں ہی رہے تھے۔ وہ رات کو پاپا کے پاس ہی ٹھہرنا چاہتی تھی، مگر عثمان بھائی اور تایا ابو اسے زبردستی ماما کے ساتھ واپس گھر لے آئے تھے۔ وہاں پاپا کے پاس جمال ماموں اور منصور ماموں رکے ہوئے تھے۔ گھر آئی تو بھابھی زبردستی اس کے لیے کھانا لے آئی تھیں، اس حالت میں کہ جب ہر طرف سوگ کی کیفیت تھی، نوالا تو ایک طرف حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ نوشی اور بھابھی کے اصرار کے باوجود اس نے صرف ایک دو نوالے ہی کھائے تھے۔ بھوک، نیند اور اعصابی توڑ پھوڑ سے برا حال تھا، مگر حلق سے کچھ اترنے کو تیار ہی نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن سعد جمال کی حرکت کی طرف جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فوری طور پر اس شادی سے متعلق کچھ نہ کچھ سوچا تھا۔ سعد جمال سے متعلق جذبات نے بہت لمبی اڑان نہیں بھری تھی، مگر رشتہ طے ہوتے ہی یہ نام اس کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا تھا، اور اب آن کی آن میں سب بدل گیا تھا۔ کل شادی تھی اور آج گھر میں سناٹا گونج رہا تھا۔ جو مہمان تھے وہ شام کے بعد نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے ہادی آپا سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پھپھو کے ہاں چلے گئے ہیں۔ یہاں تو صرف ایک چند ہی مہمان رہ گئے تھے، البتہ بھابھی اور ہادی آپا مسلسل ادھر ہی تھی۔ وہ کمرہ بند کیے پڑی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہادی آپا کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلی آئی تھی۔ وہ جو نیند اور اعصابی توڑ پھوڑ کا شکار جسم لیے پڑی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ آپا جس طرح اجرت میں اندر داخل ہوئی تھیں اور انہوں نے اسے آوازیں دیتے ہوئے لائٹ آن کی تھی، ناگہانی کے خوف سے زرش کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ زرش، اٹھو فٹافٹ۔ کیا ہوا؟ وہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی۔ کل سے لے کر اب تک دل اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ آہٹ پر بھی لرز اٹھتا تھا۔ کچھ نہیں، بس تم کپڑے بدلو۔ اٹھو، شاباش، جلدی کرو۔ انہوں نے ہاتھ میں تھاما شاپنگ بیگ اس کے بستر پر ڈھیر کیا تو وہ الجھی۔ مگر کیوں؟ پاپا کی طرف سے ایسی ویسی کوئی خبر نہ تھی۔ اسے کچھ سکون حاصل ہوا، مگر الجھن بہت تھی۔ اٹھو نا، ٹائم بہت کم ہے، وہ سب لوگ پہنچنے والے ہیں، جلدی کرو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر صرف اجرت دکھائی تھی، بلکہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا بھی دیا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آپا شاپنگ بیگ سے سب چیزیں نکال نکال کر بستر پر ڈال رہی تھی۔ زرش چیزوں کو دیکھتے مزید الجھی۔ مہمانوں کی بات کر رہی ہوں۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بہت پرسکون، متحمل مزاج۔ آپا پلیز، یہ کیا ہے سب؟ یہ لباس، چوڑیاں، پھولوں کے گجرے اور جوتے وغیرہ، یہ سب چیزیں وہ تھیں جو پھپھو کل دوپہر میں ہادی آپا کے ساتھ آ کر اس کے لیے دے کر گئی تھی۔ صرف پھولوں اور گجروں کا ہی اضافہ تھا، باقی تو سب وہی تھا۔ تم پہلے کپڑے بدل لو، پھر آرام سے سکون سے بتاتی ہوں۔ ان کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ ہرگز نہیں، آپ پہلے مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اب کون سا نیا تماشا ہونے والا ہے میرا؟ اس کی زبان میں بلا کی سختی سے مٹ آئی تھی۔ آپا فوراً آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھامنے لگی۔ دھیرج سے، سکون سے میری جان، یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھپھو اور تایا وغیرہ مل کر یہاں آ رہے ہیں، اسی لیے مہمان ادھر چلے گئے تھے۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ کم پریشان نہ ہو۔ مگر کس لیے؟ ساتھ تو چلا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن گہری ہو چکی تھی، جیسے وہ اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاں، ساتھ تو چلا گیا ہے، مگر ساتھ پر تو دنیا ختم نہیں ہوتی۔ قسمت سب سے بڑی زوراور ہے۔ انسان لاکھ سر پٹخے، ہر تدبیر کر لے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب تعالیٰ نے روز ازل سے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساتھ تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ جو تمہاری قسمت میں تھا، اللہ نے اس کے لیے خود ایسے حالات بنا دیے کہ کسی کی بھی مخالفت کام نہ کر سکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ بتاتی ہوں، ابھی تم کپڑے چینج کر لو، میں طیب کو دیکھ لوں، یاسمین کو پکا کے آئی ہوں، ابھی اس کے بھی کپڑے چینج کرنے ہیں۔ تم پلیز ذہن پر بوجھ نہیں ڈالو، کپڑے چینج کر لو، میں آتی ہوں۔ آپا اجرت میں اسے کہہ کر نکل گئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے دیکھی گئی، پیلے جھل ملاتے خوبصورت سوٹ کو دیکھی گئی۔ ذہن سائیں سائیں ہو رہا تھا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھی۔ وہ سر اٹھانے کے بجائے بستر پر گر گئی۔ آپا واپس آئیں تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے زبردستی نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپا، مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں، پلیز مجھے صاف صاف بتائیں کون ہے وہ؟ وہ بلک اٹھی تھی۔ آپا نے اسے ساتھ لگا کر جذباتی سہارا فراہم کیا تھا۔ آپا، میں پہلے ہی تماشا بن کر رہ گئی ہوں، صاف بتا دیں کون ہے وہ؟ سمان احمد۔ ان کے الفاظ اسے کئی ثانیے تک ساکن کر گئے تھے۔ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، کہہ دیں مذاق ہے یہ۔ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ زرش، آپا نے اس کا کندھا تھامنا چاہا تو وہ سرد سے پیچھے ہٹی۔ پلیز آپا، کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ سمان بھائی، نہیں، یہ سچ ہے زرش، ایسے عالم میں کہ پاپا موت اور زیز کی جنگ لڑائی ہیں، ساتھ ہمیں تماشا بنا کر جا چکا ہے، تایا ابو ہمارے سر پر ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راہ نہ تھی۔
पापा ने ताया अब्बू से सिर्फ इतना कहा था कि उनका इंतखाब गलत है। ताया अब्बू ने खुद मामा से बात करके ये सब तय किया है। मामा के पास इनकार की कोई गुंजाइश न थी। कल सिर्फ तुम्हारी ही बारात नहीं आ रही थी, नौशी की भी आ रही थी। ऐसे आलम में हम क्या करते? हम मजबूर थे जरिश। आपा, बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। वो मेरे अल्लाह, इस तरह तो ताई का इल्जाम सच साबित हो गया। ये क्या कर दिया आपने? उसने अपना चकराता सर थामा था। वो पुरसुकून कब थी। आपा, उसके लबों से सिर्फ कराह ही निकली थी। आप अगर उसे बर वक्त थाम न लेती तो वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरती। जरिश, जरिश, जरिश को हवास खोते देखकर वो चीखी उठी थी। निढाल तो वो पहले ही थी, इस खबर ने उसके रहे सही हवास भी छीन लिए थे। आपा के पुकारने पर नौशी फौरन भागी चली आई थी। दोनों की कोशिश से जरिश को 5 मिनट बाद होश तो आ गया था, मगर वो गुमसुम हो चुकी थी। शाइस्ता बेगम को उसकी तबीयत का इल्म हुआ तो फौरन उसके बाद आई। जरिश, मेरी जान, क्या हुआ? उसे गुमसुम देखकर उन्होंने उसका हाथ थामा तो वो चौंक उठी थी। फिर एकदम उनके साथ लग के रोने लगी। मामा, मेरे साथ ऐसा नहीं करें, मत तमाशा बनाए मुझे। मुझे अपने हाथों से मार दे, मगर यूं ना करें। वो बिलक रही थी, रो रही थी। वो तीनों ही रोते। जरिश, खामोशी से मेरी तरफ देखो। वो किसी भी तरह उसे संभल नहीं रही थी तो उन्होंने सख्ती से अपना चेहरा साफ करके उसे पुकारा। वो माँ की सख्ती पर उन्हें सहम कर देखने लगी। तुम अपने पापा की कंडीशन तो देख चुकी हो। उसे सिर्फ गर्दन हिलाई थी। बस फिर चुप करके जो हो रहा है उसे कबूल करो। हम भी कर रहे हैं। तुम्हारे पापा इस कंडीशन में नहीं कि उन्हें इतना बड़ा सदमा दिया जाए। कल सुमान के साथ तुम्हें देखकर वो संभल जाएंगे, मगर तन्हा देखकर सह नहीं पाएंगे। अपने पापा के लिए, हमारे लिए, इस घर की इज्जत के लिए एक लफ्ज भी ना कहना। मेरी बात समझ रही हो ना? आखिर में उनकी आवाज रुन गई थी। जरिश ने सिसकते हुए उनके सीने में सर छुपा लिया था। मेरी बेटी बहुत अच्छी और हालात को समझने वाली है। अपने पापा की कंडीशन का सोचो। हादिया, बहन को तैयार करो। बस छोटी सी रस्म होगी, वो लोग बस रास्ते में ही हैं। मैं बाहर का भी इंतज़ाम देखो। वकार वगैरह ने होटल की सर्विस बुला ली थी, देखो कहाँ तक इंतज़ाम वगैरह हुआ है। उन्होंने अपना चेहरा साफ करते जरिश की पेशानी चूमते उसको हादिया के हवाले किया था। एक वक्त था कि सऊद अहमद का रिश्ता सुमान से तय करने पर राजी हुए तो भी ताहिरा बेगम के खुद आकर रिश्ता मांगने की बात रखी थी। उसका नतीजा क्या निकला था? और अब ये वक्त था कि हालात ने सबको झटका दे दिया था। ताहिरा बेगम सबके साथ नहीं आई थी। सुमान अहमद भी रस्म करने के लिए आने वालों के हमरा नहीं था। रस्म का सारा इंतजाम नफीसा फुप्पो ने पहले ही किया हुआ था। वही बरी, वही मलबूसा, वही इंतजाम। फर्क सिर्फ ये था कि पहले वो सब साज जमाल के नाम से था और अब सुमान अहमद के। इस कदर उजरत में कुछ भी तैयार करवाना मुमकिन न था। सो सईद अहमद सुमान अहमद के राजी होते ही नफीसा आपा से बात करके पेमेंट करने की शर्त पे उनसे वो सारा साजो सामान ले चुके थे। नफीसा बेगम भाई को सब देते हुए रंजीदा भी थी, रोई भी थी, मगर सुमान भी साथ से कम अजीज न था। सो अंदर का दुख अंदर ही दबा गई थी। मेहंदी की रस्म उन्होंने अपने घर से ले जाने को कहा था। सईद अहमद जान भी गए थे। उन्होंने ताहिरा बेगम से चलने को कहा था, मगर उनका रिएक्शन इतना शदीद था कि उन्होंने दोबारा ताहिरा बेगम का सामना करने से ही परहेज किया था। ऐसे मौके पर वो अब ताहिरा बेगम की तरफ से कोई बदमजगी नहीं चाहते थे कि ये जो पहले ही हो चुका था उन्हीं की बदौलत था। इस सारे किस्से की जिम्मेदार उनके नज़दीक सिर्फ ताहिरा बेगम ही थी। मेहंदी लेकर आने वालों में हारून आगा की फैमिली के साथ नफीसा बेगम और सऊद अहमद के मदऊ किए गए तमाम मेहमान थे। सूजी आंखों समेत रोई धोई जरिश को रस्म के लिए लाकर बिठाया गया तो फरह ने सबसे पहले उसके दोनों हाथों में गजरे पहनाकर रस्म का आगाज किया था। वो कल से लेकर अब तक इतना रो चुकी थी कि रस्म के लिए लाकर बिठाते हुए जरिश को अपने सारे एहसासात बर्फ की तरह सर्द महसूस हुए। उसके अंदर शदीद किस्म की नफरत भरा एहसास जागा था और फरह ने जैसे ही गजरे पहनाने को हाथ थामा तो एक पल को जी चाहा कि यही हाथ उठाकर फरह को नफरत से पीछे धकेल दे। उन लोगों को क्या हक हासिल था कि उसकी जात को यूं सरेआम तमाशा बनाकर रखते। मामा उसको इस कदर समझा चुकी थी कि उनकी बातें उसके अंदर अब उन लोगों के लिए नफरत भरा एहसास उजागर कर रही थी। मामा पापा की बेबसी और सबसे बढ़कर अपना यूं तमाशा बन जाना। उसके अंदर ये एहसास खून का आखिरी कतरा तक निचोड़े दे रहा था कि वो मजबूर हो गई है। न जाने क्या क्या रस्में हुई थी, मेहंदी से लेकर ढोलक तक। जुबारिया भाभी और फराह हर रस्म में पेश है। इतने दिनों की टेंशन, भाग दौड़ और कल से मुसलसल रोने धोने की वजह से अब जरिश की तबीयत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि मैं मुश्किल बैठी हुई थी। थकन से जिस्म निढाल ही नहीं था, बल्कि टेंशन ने अंदरूनी निज़ाम पर इस कदर असर डाला था कि जिस्म हरारत से भी दो चार था। नौशी और हादिया आपा को उसकी मुसलसल फिक्र हो रही थी। उन्होंने जुबारिया भाभी और दीगर लोगों से ज्यादा हंगामा करने से मना कर दिया था, बल्कि रस्म होते ही हादिया उसे उठाकर उसके कमरे में ले आई थी।
वो जो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल रखे हुई थी कमरे में आते ही फट पड़ी थी। मत बनाए मेरा तमाशा आपा, मना कर दें सबको प्लीज। दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंकते हुए दोनों हाथों से फराह के बेपनाह मोहब्बत से पहनाए गए गजरे नोच कर फेंके। उसकी हालत देखने के काबिल थी। जरिश, बच्चों की तरह रद्द अमल जाहिर मत करो, हालात को फेस करो। सिर्फ तुम्हारी जात अकेली तमाशा नहीं बन रही, हमारा सारा खानदान तमाशा बन रहा है। इस वक्त बात इनफरादी बका की नहीं, खानदानी बका की है। प्लीज समझने की कोशिश करो। आपा ने कंधों से थाम कर उसे दिलासा दिया तो वो फूट फूट कर रो दी। नहीं समझ में आ रही कुछ भी। आप किसी भी शख्स के साथ चलता कर दें, मगर सुमान भाई के साथ नहीं। आपा इतना बड़ा जुल्म मत करें, मर जाऊंगी मैं। वो बिखर ही तो गई थी। उसके एहसासात और जज्बात को सख्त ठेस लगी थी। आपा, लोग मुझ पर बातें बना रहे हैं, सबके शुकूक को शुबहात सच हो जाएंगे, ताई के बुहतान को सब सच्चा समझेंगे। उसके जहन पे गिरा खुल ही नहीं रही थी। हादिया ने सख्ती से होंठ दांतों तले दबा लिए। जरिश की हसासियत बेजा ना थी, मगर उनके पास उसकी तसल्ली और तशफी के लिए अल्फाज ना थे। तुम्हें बुखार तेज होता जा रहा है, मैं यास्मीन को कहती हूँ कुछ खाने को लाए, खाकर मेडिसिन ले लो, नींद की गोली देती हूँ। इतनी रातों से मुसलसल जाग रही हो, एक भरपूर नींद ले लो, कल शाम तक फ्रेश हो जाओगी। उन्होंने उसका ध्यान बटाना चाहा था। हाँ, दे दे नींद की गोली, जान छूटे मेरी जिंदगी से। वो जज्बातियत के आखिरी स्टेज पर थी। हादिया बोल ही तो उठी थी, शट अप। खबरदार ऐसा सोचा भी, पापा का ही कुछ ख्याल कर लो। वो तुम्हें इस हालत में देख लें तो उन पर क्या बीतेगी। तुम्हारा वजूद उनके लिए इस वक्त जिंदगी और मौत की नवीद है। अपने आप को कंपोज करो, पापा के लिए ही प्लीज। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया था। नींद की गोली का असर था कि वो कई घंटे सोई थी। रात बहुत शांत, फंक्शन, और फिर सोते सोते भी 3:30 बज गए थे। आपा के लाभ कहने पर भी उसने खाना नहीं खाया था। हाँ, दूध के ग्लास के साथ गोली निगल ली थी कि वो खुद भी कुछ देर के लिए कुछ खाकर सो जाना चाहती थी। नौशी के उठाने पर वो उठ बैठी थी। क्या वक्त हुआ है? इस वक्त उसका जहन बिल्कुल साफ था, इसीलिए लहजा भी पुरसुकून था। 10 बज रहे हैं, उठकर मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खा लेना। नौशी ने बड़ी मोहब्बत से अपनी मेहंदी से सजे हाथों से उसके बालों को चेहरे से हटाकर कहा, तो जरिश को अपने होलिये की तरफ देखते बहुत कुछ याद आता चला गया। पीला लिबास जूं का तू पहना हुआ था। रात इतनी निढाल थी कि उतार भी ना पाई थी, और अब उससे तज्जुब से अपने हाथ पांव देखे। नौशी भी देख रही थी। ये क्या है? उसने सूखी मेहंदी से अकड़ी स्किन वाले हाथ पांव नौशी के सामने किए। नौशी मुस्कुरा दी थी। जरिश के हाथों से कहीं कहीं सूखने पर मेहंदी झड़ चुकी थी। सुर्खी माइल गहरा रंग बड़ा भला लग रहा था। मेहंदी है? तुम्हारी तबीयत बेशक खराब है, मगर दुल्हन के लिए मेहंदी तो लाजमी होनी चाहिए। तुम्हारे सोने के बाद भाभी ने तुम्हारे हाथ थामे थे, फरह ने मेहंदी लगा दी थी। वैसे रंग बहुत गहरा आया है, धोने पर तो और भी निखर जाएगा। जरिश ने गुस्से से अपने हाथों और बाजुओं को देखा। कोहनियों से ऊपर तक जाते मेहंदी के नक्शो निगार उसके गोरे सफेद सेहतमंद हाथों और बाजुओं पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। क्या तमाशा है ये? क्या तुम लोगों ने के लिए काफी नहीं था कि मैं रात के फंक्शन के लिए चुपचाप मान गई थी? अब और कितना तमाशा बनाना है मेरा? क्यों लगवाई मेहंदी, वो भी फरह से, जो सारे मामले के बिगाड़ का सबब है? वो फट ही तो पड़ी थी। जरिश, प्लीज कूल डाउन। तुम भूल रही हो पापा हमारे अस्पताल में हैं। बेशक डॉक्टर उन्हें खतरे से बाहर बता रहे हैं, मगर उनकी तबीयत किसी भी लम्हे बिगड़ सकती है। सुमान भाई के लिए अचानक ये फैसला करना सिर्फ हालात में ठहराव पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि जिंदगी की तरफ लौटते पापा की ताया जान से पहले ख्वाहिश यही थी कि ताया अब्बू तुम्हारा ख्याल करें। और सुमान भाई से बढ़कर इस हालत में कोई भी अहम नहीं था, सो मामा को यह फैसला करना पड़ा। तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। क्या समझो? इन सब की जिम्मेदार ताया की फैमिली है, उनकी बीवी और औलाद। मुझे नफरत सी हो रही है उन लोगों से। अपनी ख्वाहिश की तकमील में वो लोग हमारी न सिर्फ इज्जत से खेले हैं, बल्कि पापा की जिंदगी से भी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। गुस्से से कहकर वो बाथरूम में घुस गई थी। नौशी ने मुतफक्किर अंदाज में उसे देखा था। जरिश का अंदाज बड़ा परेशान कुन था, जारिहाना भी। बारात के साथ कैसरा बेगम और उनकी फैमिली न थी। हाँ, उनका बेटा असजद जरूर था। ताहिरा बेगम कल रात मेहंदी की तरह अब बारात के साथ भी जाने पर राजी न थी। सईद अहमद ने भी उनसे जानकर नहीं कहा था, मगर उस्मान और जोबारिया ने उनसे तवील बहस और तकरार के बाद उन्हें साथ चलने पर आमादा कर ही लिया था। जहां उनका मान जाना कई नफूस के लिए सुकून का बायस बना था, वहीं सईद अहमद को यह खदशा भी लाहक हो चुका था कि कहीं ऐन वक्त पर यह औरत कोई गड़बड़ न कर दे, कि वो इस औरत के साथ एक उम्र गुजार चुके थे। अब ताहिरा बेगम के तेवरों को समझने लगे थे। अगर उनका इनकार इकरार में बदला है तो पीछे कोई जरूर साजिश होगी। इसीलिए उन्होंने जुबारिया भाभी को बुलवाकर हम वक्त ताहिरा बेगम के साथ रहने की ताकीद की थी।
اجرت میں ہی انہوں نے فون پر ہی جس سے بھی رابطہ ممکن ہو سکا تھا دوست احباب کو مدعو کیا تھا کہ رشتہ دار پہلے ہی آپا اور سعود احمد کی طرف مدعو ہی تھے۔ شادی کے سارے انتظامات پہلے ہی ہوٹل میں ہی طے تھے۔ وقار بھائی، مصطفیٰ اور دیگر لڑکوں نے مل کر ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ پھپھو اسپتال میں سعود احمد کے پاس چلی گئی تھیں، باقی سب لوگ شادی میں مصروف تھے۔ شام 7 بجے بارات ہوٹل پہنچی تھی۔ عفان بھائی کی بارات بھی آ چکی تھی۔ دونوں باراتیں ایک ساتھ ریسیو کی گئی تھیں۔ سعود احمد کی طبیعت کی وجہ سے سب کام سادگی سے ہی سر انجام دیے جا رہے تھے۔ عفان بھائی کریم کلر کی شیروانی اور پاجامے کے ساتھ سر پر پگڑی پہنے بہت جچ رہے تھے، جبکہ سمان احمد بلیک کوٹ سوٹ میں سنجیدہ تاثرات سمیت اپنی پرسنالٹی کی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ بڑی پروقار شخصیت لگ رہے تھے۔ اجلت اور ایمرجنسی میں بنائے گئے دلہا تھے، مگر اس کے باوجود سمان احمد کی شخصیت کا جادو برقرار تھا۔ نکاح اور کھانے کے بعد دونوں دلہنوں کو ان کے پہلو میں لا بٹھایا تھا۔ خوبصورت تو وہ دونوں ہی تھیں، مگر اس وقت جیسے ہر نگاہ ان دونوں بہنوں پر جم سی گئی تھی۔ بیوٹیشن کے ہاتھ کا کمال اور لباس و زیورات کے استعمال نے دونوں کو ایک لاسانی حسن عطا کیا تھا کہ جو نگاہ بھی اٹھی تھی جھکنا بھول گئی تھی۔ ایک پل کو تو سمان احمد بھی سب کچھ فراموش کر کے ساکن ہوا تھا۔ اس وجود کو اپنانے کو کہاں کہاں خواب نہ دیکھے تھے، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تھا۔ اور اب قسمت اس قدر مہمان ہوئی تھی کہ دل میں محبت کی تمام تر سچائی کے باوجود احساس پشیمانی آ بیٹھا تھا۔ یہ لڑکی اس کی محبت کی وجہ سے رسوا ہو رہی تھی، اس کے نام پر سعد اسے چھوڑ گیا تھا۔ اپنی تمام تر سچائی کے باوجود اس وقت سمان احمد اس لڑکی کے سامنے شرمندہ ہونے پر مجبور تھا کہ اب یہ صرف کزن ہی نہیں بیوی بن چکی تھی۔ سمان احمد کے یک ٹک دیکھنے پر کئی طرف سے شوق سیٹیاں گونجی تو سمان احمد نے فوراً نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ بجائے دل میں شوق دھڑکنوں کے ارتشار کے بڑا درد کا احساس جاگا تھا کہ اس وقت زرش کن احساسات کا شکار ہوگی۔ سمان کے اندر بڑی شدید بے چینی سی پھیلی تھی۔ گزرے ہوئے زرش کے کئی رویے یاد آئے تھے۔ وہ اس کا مجرم تھا۔ طاہرہ بیگم نے جو بھی سلوک کیا تھا اس میں وہ بھی شریک تھا کہ وہ طاہرہ بیگم کا بیٹا تھا اور زرش سے محبت کا دعوے دار، اور اب رہی صحیح کسر سعد جمال پوری کر گیا تھا۔ سعید احمد کا انداز اگر ایک دم جارحانہ نہ ہو جاتا اور وہ علی اور عثمان بھائی کو انوالو نہ کرتے تو شاید وہ کبھی ہاں نہ کرتا، مگر اب بات آن کی تھی۔ زرش اس کی وجہ سے معطوب ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اس کے نام پر سمان احمد کے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ تمام رسوم کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو دونوں بہنیں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ ماما نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، دونوں کو چپ ہونے کی تلقین کرتی رہی تھی۔ رخصتی کے بعد دونوں بہنوں کی گاڑیاں اسپتال کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ سعود احمد کی تاکید تھی کہ رخصتی کے بعد وہ دونوں ملنے اسپتال ضرور آئیں۔ سعود احمد کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، ڈاکٹر سے ملنے کی پرمیشن مل گئی تھی۔ سعود احمد سے ملتے وقت دونوں نہ صرف خود پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی بلکہ ان کے ساتھ دیگر لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ زرش بس کرو، انکل کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چند لمحوں بعد نوشی تو سعود احمد سے جدا ہو کر چپ ہو گئی تھی، مگر زرش کی گریہ وزاری اسی طرح برقرار تھی۔ زباریہ بھابھی جو اس کے ساتھی گاڑی میں تھی انہوں نے کندھوں سے تھام کر زبردستی ان سے جدا کیا تھا۔ سمان ادھر آؤ، بستر پر لیٹے لیٹے ہی انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ سمان احمد جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر پہلے ہی گمسم تھا، ایک گہرا سانس لے کر ان کے پاس بستر پر جا بیٹھا۔ دوسری طرف زرش تھی۔ جی چچا جان۔ سمان، زرش کا خیال رکھنا، میری اس بیٹی کو دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کو ذرا سی تکلیف ہو تو میرا دل کام کرنا بھول جاتا ہے، پچھلی باتوں کو بھلا دینا، خیال رکھنا زرش کا۔ پاپا، زرش تو مزید بکھری تھی، ان کے کندھے پر دوبارہ سر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، آہستہ آہستہ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ٹینشن نہ لیں چچا جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو بھی ہو چکا تھا وہ ایک طرف، اب ان حالات کو تو فیس کرنا ہی تھا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ عفان بیٹا، تم بھی ادھر آؤ۔ انہوں نے سمان کے عقب میں خاموشی سے کھڑے عفان کو بھی دیکھا تو وہ بھی قریب چلے آئے تھے۔ ان کے اشارہ کرنے پہ وہ جھکے تو انہوں نے ان کی پیشانی چوم کر ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں دی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ تو چلے گئے تھے نوشی کے ہمراہ، مگر وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے تھے۔ رو دھو کر زرش کی پہلے سے ہی طبیعت مزید خراب ہوئی تھی، رونے کی وجہ سے میک اپ تو سارا دھل گیا تھا۔ اسپتال سے واپسی پر بھی زرش کی سسکیاں گاڑی میں گونجتی رہی تھیں۔ زباریہ بھابھی اسے بازو کے حصار میں لیے سارا رستہ اس کا سر تھپکتی رہی تھیں۔ انہیں ساتھ ہی سخت تشویش بھی لاحق ہو گئی تھی کہ زرش بخار کی وجہ سے سخت تپ رہی تھی۔ باقی لوگ تو رخصت ہوتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ عفان کی گاڑی اور سمان احمد کی گاڑی ہی اسپتال گئی تھی۔ شادی کی تقریب تو بخیر و عافیت گزر چکی تھی، ان لوگوں کے ہزارہ خدشات کے باوجود، اور سب نے شکر ادا کیا تھا۔
बारात के घर आते ही ताहिरा बेगम तो कमरे में जा घुसी थी। वो एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार हुई थी, उसी शिकस्त से जिसने उनके पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया था। सामान वगैरह की गाड़ी घर आई तो भी वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उनकी सारी भाभियां, उनके बच्चे और बहन आ चुकी थी। घर भरा पड़ा था। जरेश को फरा और जुबारिया भाभी दोनों ने मिलकर गाड़ी से निकाला था। उजरत में भी अली ने वीडियो बनाने का इंतजाम करवा लिया था। ताहिरा बेगम किसी भी रस्म में शरीक न हुई थी। जुबारिया और मुमानिया ही सब कुछ कर रही थी। ताहिरा बेगम का रवैया महसूस तो सबको ही हो रहा था, मगर सभी खामोश थे कि इसी खामोशी में ही आफियत थी। घर आते ही जुबारिया भाभी ने जरिश का मेकअप दुरुस्त किया था, मगर उसके आंसू ही नहीं थम रहे थे। तस्वीरों और मूवी के सेशन के बाद जुबारिया जरिश को सुमान अहमद के कमरे में ले आई थी। सबकी कोशिश के बावजूद सुमान ने अपने कमरे की सजावट से मना कर दिया था। इस वक्त कमरे में कालीन और बेड पर सुर्ख फूलों की पत्तियां बिछी हुई थीं। जरिश, अब बस भी करो, तबीयत तुम्हारी पहले ही खराब है, बुखार तेज होता जा रहा है तुम्हारा, इस तरह तो और बिगड़ जाएगी। भाभी प्लीज, मुझे मामा के पास छोड़ें, मेरे घर नहीं रहना मुझे यहाँ। मैंने इस घर से निकलते हुए कसम खाई थी कभी इस घर में नहीं आऊंगी, मगर नहीं जिए जाता मुझसे ऐसे इल्जाम लेकर। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और ऊपर से उसकी गिरिया बेजारी। बी ब्रेव जरिश, उन्होंने मोहब्बत से साथ लगाकर सर थपका था। कुछ खाओ पियोगी? हादिया ने रुखसती के वक्त जुबारिया को खास ताकीद की थी कि उसे कुछ खिला पिला दें। वो पिछले कई दिनों से सिर्फ बराए नाम ही खा पी रही थी। नहीं, दूध? कुछ भी नहीं, मर जाने के अलावा कुछ भी करने खाने को जी नहीं चाह रहा। भाभी ने उसका चेहरा थाम कर पेशानी चूमी थी। उन्हें इस वक्त जरिश पर बड़ा तरस आ रहा था। इस सारे वाक़े में सबसे ज्यादा खसारा उसी के हिस्से में तो आया था। सुमान अहमद जिस तरह आमादा हुए थे, उस्मान अहमद बचा चुके थे। सुमान का मौक़िफ़ भी गलत न था, मगर जिस तरह सईद अहमद ने सुमान के जज्बात की परवाह करते अपना फैसला सुनाया था, उन्हें बड़ा दुख हुआ था। ये सच था, सईद अहमद का फैसला उस वक्त हालात के मुतकाज़ी और बिल्कुल दुरुस्त था, मगर सुमान से धमकी आमेज अंदाज के बजाय वो प्यार से भी मौक़िफ़ समझाकर राज़ी कर सकते थे। सुमान अहमद की मुसलसल खामोशी और गुमसुम अंदाज, और ऊपर से ताहिरा बेगम का रवैया, ये सब जुबारिया भाभी को अंदर ही अंदर दहला रहे थे। वो कुछ देर जरिश के पास बैठकर उसे तसल्ली दिलासा देती रही थी, फिर दीगर घर वालों को देखने का कहकर कमरे से निकल आई थी। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर इस घर की बड़ी बहू के फराइज सर अंजाम देने में सरगर्दा थी। सब मेहमानों के लिए सोने का इंतजाम करवाते फरह के साथ वो काफ़ी मसरूफ थी। कुछ मेहमान आते ही मिलकर रुखसत हो चुके थे। इस वक्त चंद ही मेहमान थे। उधर से फारिग होकर वो टीवी लाउंज में आई तो सुमान अहमद को बिल्कुल तन्हा गुमसुम बैठा पाया। उन्होंने वक्त देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। नाइट फंक्शन था, मगर रुखसती जल्दी होने के बावजूद उनका कुछ वक्त अस्पताल में लग गया था, और आते ही जरिश की खराब तबीयत की वजह से उन्होंने उसे ज्यादा हुजूम में रहने न दिया था। और अब तो मजीद देर हो रही थी। जरिश जिस कदर जज्बाती हो रही थी, इस वक्त उसे एक सहारे, एक कंधे की जरूरत थी, और सुमान से बेहतर उसे कौन समझ सकता था। सुमान, उन्होंने पुकारा तो सुमान अहमद ने चौंक कर उन्हें देखा। बहुत गहरी सोच थी शायद। कमरे में नहीं जाना, रात काफ़ी हो रही है, सारे मेहमान सोने को जा चुके हैं, तुम भी उठो। सुमान ने निगाह फेर ली। अपने कमरे में जाना आज उसे ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा लग रहा था। ऐसे लम्हे के लिए उन्होंने कई हसीन ख्वाब देखे थे, मगर इस ख्वाब की ताबीर के लिए उनका क्या कुछ दाव पड़ने लग गया था। उनके अंदर अजियत की सख्त लहर उठी थी, मगर वो कब तक जरिश की इल्ज़ाम देती निगाहों और शिकवा करते लहजे से बच सकते थे। उन्होंने गहरा सांस फिजा में खारिज किया था। सुमान, जरिश का ख्याल रखना, उसकी तबीयत ठीक नहीं, बहुत तेज़ बुखार है उसे। हादिया बता रही थी कुछ खा पी भी नहीं रही, बहुत जज्बाती हो रही है इस वक्त। उसकी फीलिंग समझने की कोशिश करना प्लीज़, तुम्हारे किसी भी सख्त रवैये की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, प्लीज़ ख्याल रखना। सुमान से निगाहें चुराते ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने ऐसी बात ज़रूर कही थी कि सुमान के अंदर बड़ा शदीद एहतजाज पैदा हुआ था। भला जरिश को उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता था? वो तो उसके चेहरे से उसके अंदर को पढ़ लेने का यकीन रखते थे। उन्होंने सख्ती से लब भींच लिए कि मुबादा को सख्त न कह दे, मगर भाभी के अल्फाज ने उन्हें हर्ट किया था। वो इतने सतही तो न थे, ना ही जज्बात के मारे, मगर शिकवा किससे करते? हालात ने उन्हें इस मुकाम पर लपटका था कि हजार चाहने के बावजूद जबान खोलने की इजाज़त न थी। अपने कमरे में दाखिल होने पर उन्हें सिसकियों की आवाज़ ने रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो मुसलसल रो रही थी। होटल में एक दफ़ा के बाद सुमान ने दोबारा उसे नहीं देखा था, और अब सुमान के दरवाज़ा बंद करने पर वो चौंक कर एकदम सीधी हुई थी। फौरन सुमान को देखा। सुमान की भी निगाह उठी थी। जरिश की उस एक निगाह में क्या कुछ न था।
सुमान अहमद ने फौरन निगाह चुराते हुए वार्डरोब की तरफ पेशकदमी की थी। लिबास लेकर वो ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। जरिश की सिसकियां एकदम तेज हुई थीं। एकदम जी चाहा कि अपने वजूद समेत इस सारे कमरे को आग लगा दे। वो इसी कमरे में बुरी तरह रुस्वा की गई थी और अब यही कमरा उसके अरमानों का खून कर रहा था। उसके अंदर बुरी तरह जज्बाती कैफियत ने हमला किया था। अपना आप सख्त मजलूम और ये लोग सारी कायनात से बढ़कर जालिम लग रहे थे, खासतौर पर सुमान अहमद। वो इस नाम पर रुस्वा की गई थी। उसकी हिचकियां बन गई थीं। सुमान लिबास बदल कर कमरे में आया तो वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। पूरा वजूद हिल रहा था। सुमान के दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच लिया था। वो बिस्तर पर बैठा तो भी जरिश की हालत में जरा फर्क न आया था। जरिश, सुमान ने पुकारा भी तो जरा फर्क ना पड़ा। जरी। सुमान सब बर्दाश्त कर सकता था मगर जरिश का रोना नहीं। सुमान को पहली दफा एहसास हो रहा था कि जरिश की मोहब्बत कितनी गहरी हो चुकी है उसके दिल में। अगर किस्मत मेहरबान न होती और वो उसे खो देता तो। अब एकदम ये तस्वुर ही सुहाने रूह लगा था। जरी। सुमान ने उसके कंधे पर नम दबाव डाला था मगर दूसरी तरफ तो आतिश फिशा फट पड़ा था। हाथ नहीं लगाओ मुझे, खबरदार अगर मुझे छुआ भी तो। उसके लहजे में उसके अंदर की सारी तलखी थी। सुमान के अंदर एक ही पल में जरिश के इस कदर बेगाना अंदाज से बहुत कुछ टूटा था। जरिश, सुमान ने पुकारा तो वो गुस्से से पीछे हटी थी। नफरत हो रही है मुझे आपसे। सुना आपने, बड़ी मोहब्बत की थी मैंने आपसे। मेरी दुनिया आप पे आकर ख़त्म हुई थी। इतना एतबार तो मैंने अपनी ज़ात पर भी नहीं किया था जितना आप पर था। किसने हक दिया था आपको मेरा एतबार तोड़ने का, मेरी ज़ात को ज़र्रों से हकीर करने का? बताएं, बोलें, किसने हक दिया था आपको इस सारा घटिया खेल खेलने का? जितनी तुम बेकसूर हो उतना ही मैं भी। मैंने तुम्हारे साथ की ख्वाहिश ज़रूर की थी मगर ऐसा कभी नहीं चाहा था। सुमान ने फिर भी पोजीशन क्लियर करना चाही। झूठ बोलते हैं हम। अब आपकी किसी बात का एतबार नहीं करूंगी। साथ के साथ मिलकर आपने और फरहा ने एक घटिया प्लान तैयार किया। कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। मेरे पापा का क्या कसूर था? उन्हें किस जुर्म की सजा मिली है? वो हाथों में चेहरा छुपाकर जब्त हो गई थी। सुमान के पास जरिश की गलत फहमियों के सारे जवाब थे मगर इस वक्त कुछ भी कहना बेअसर था। सुमान ने तशवीश से उसे देखा। भाभी बता चुकी थी कि उसे सख्त बुखार है। ऐसे में जज्बातियत और मुसलसल गिरिए वजारी नुकसानदेह भी थी। आप चले जा मेरे सामने से। आप हमारे घराने को पहुंचने वाले शदीद नुकसान के जिम्मेदार हैं। कभी माफ नहीं करूंगी आपको। रोने के साथ साथ वो दिल की भड़ास भी निकाल रही थी। जरिश, प्लीज रोना बंद करो। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है। सुमान ने बहुत नरमी से उसके सारे इल्जामात को सुनते, सिर्फ नज़र करते, फिर उसके मुसलसल हिलते वजूद को देखना चाहा मगर अब की बार जरिश बिफर ही गई थी। खबरदार, कहा ना, हाथ नहीं लगाना मुझे, वरना मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगी। सुमान के हाथों को झटकते वो बिस्तर से उतरने लगी तो सुमान ने कुछ बरहमी से उसे देखा। जरिश हमेशा अदब से बात करती थी मगर इस वक्त वो सब बालाए ताक रख के बेलिहाजे से मुखातिब थी। कहाँ जा रही हो तुम? और आराम से इधर बैठो, पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है। सुमान ने निहायत बरहमी से उसका बाजू पकड़कर उसे बिस्तर से उतरने से बाज रखना चाहा था मगर जरिश के ऊपर सुमान अहमद की इस बरहमी और इस्तेहकाना अंदाज ने बड़ा बुरा असर डाला था। आप मुझ पर किसी भी सख्ती का हक नहीं रखते। मैं किसी भी हक को कबूल नहीं करती। ये सिर्फ मजबूरी है, अपने पापा की जिंदगी के लिए पी जाने वाला कड़वा घूंट। आपने जिस तरह हमारे घराने का इस्तेहसाल किया है उसने मेरे दिल में आपके लिए रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बड़ा शौक था आपको मुझे पाने का मगर याद रखिएगा, आप मुझे पाकर भी इस धांधली के बावजूद कभी मुझे पा नहीं सकेंगे। वो जज्बातियत के इंतहा पर थी। सुमान ने बड़ी बेचारगी से उसे देखा। इस वक्त अपने हक में कुछ भी कहना फजूल था। सुमान के बाजू को झटकते वो बिस्तर से उठ रही थी। बुखार की वजह से उसका वजूद खास निढाल हो रहा था मगर उस पर तो एक जुनून सतारी था, सब मलियामेट कर देने का। सुमान ने खामोशी से उसे देखा था। रोने की वजह से मेकअप तो पहले ही बह चुका था, बस असरात बाकी थे। बिस्तर से उतरते ही उसने जैसे तैसे पिने उखाड़ कर दुपट्टा नोच कर सोफे पर पटका था। सुमान ने कुछ कहना चाहा, फिर लब भींच लिए। गजरे नोच कर फेंकते हुए वो एक एक करके सारा हार सिंगार उजाड़ती गई थी। जेवरात बड़ी बेदर्दी से उतारे गए थे। सुमान की नफीस तबीयत पर जरिश का यह अंदाज बड़ा गिरा गुजरा था। एक बाजू में सोने की चूड़ियां और कड़े थे जो आसानी से उतर गए थे मगर दूसरे बाजू पर कांच की चूड़ियां थीं जो खासी तंग थीं, जिन्हें बड़े आराम से उतारने की जरूरत थी। जरिश के साबका अंदाज में ही उतारने पर 2-3 टूट गई थीं, बल्कि कांच का कोई टुकड़ा उसके हाथ की किसी नस में जा लगा था। एकदम पतली खून की धार बह निकली थी। अब के सुमन खामोश तमाशाई बना नहीं रह सकता। एकदम उठ के उसकी तरफ आया। जरिश, होश करो, इस तरह उतारने से तुम्हारा हाथ जख्मी हो रहा है।
आराम से भी उतारी जा सकती हैं। तकलीफ के शदीद एहसास के बावजूद उसने मजीद चूड़ियां उतारनी चाहिए तो सुमान ने टोक दिया, खबरदार, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं। बदतमीजी की हद थी। जरिश के अंदर की वहशत उसकी जुनूनियत का रूप धार चुकी थी। जरिश, तुम्हारा हाथ जख्मी हो चुका है। सुमान की निगाह उसके हाथ पर थी। खून बहने से उसका दूसरा हाथ भी भीग रहा था। इधर हाथ दो, मैं देखता हूँ, जख्म गहरा है। सुमान ने हाथ पकड़ा था मगर वो तो मचल ही गई थी। नहीं, छोड़ो मुझे, कहा है ना नफरत होती है मुझे तुमसे, छोड़ो। सख्ती से हाथ खींचकर वो दीवार के साथ जा लगी थी। मैं पल पल मर रही हूँ। आपा का सौंपा गया इल्ज़ाम अब सारी जिंदगी मेरा ताक़ुब करेगा। और हट जाए मेरे सामने से, वरना मैं आपका लिहाज नहीं करूँगी। वो सोचने समझने की सलाहियतों से मावरा हो चुकी थी। इस वक्त उस पर सिर्फ वहशत सवार थी। बड़ी तकलीफ हो रही है आपको मुझे इस हाल में देखकर। अब सारी उम्र ये तकलीफ सहिएगा। मैं अगर अजियत में हूं तो खुश आप भी नहीं रहेंगे मुझे हासिल करके, ये मेरा आपसे वादा है। रही सही चूड़ियां उसने दीवार पर हाथ मारकर तोड़ दी थी। न जाने बाजू में कहाँ कहाँ कान चुभे थे। कई जगह से खून की बूंदें बह निकली थी मगर उसे तो जैसे कोई परवाह ही न थी। जरिश का रवैया और अंदाज हैरतनाक ही नहीं अजनतनाक भी था। जरिश की नफरत की हद थी। सुमान अहमद का जहन मौफ सा होने लगा। अगर वो उसे मजीद रोकता तो वो मजीद ऐसी हरकत करती। जरिश के अंदर की वहशत से वो अंदाजा लगा चुका था। सुमान खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया था। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सारे घर वाले और मेहमान वगैरह शायद सो चुके थे। कुछ देर सुमान लाउंज के सोफे पर बैठा रहा जब एकदम लाउंज की लाइट ऑन हुई थी। सुमान ने फौरन आंखों से बाजू हटाकर देखा। उस्मान भाई थे। वो भी सुमान को देखकर ठिठके थे। उनके कंधे से हमजा लगा हुआ था जो सिसक रहा था। सुमान, तुम अपने कमरे में नहीं गए? उनका सवाल ऐसा था कि सुमान ने फौरन निगाहों का जाविया बदला था। कमरे में ही था, अभी आया हूँ। खैरियत? जरिश अब कैसी है? आई मीन बुखार वगैरह? अगला सवाल उनके लबों पर था। सुमान ने गहरा सांस लिया। ऐसी ही है, शायद मुझे देखकर मजीद खराब हुई है। सो गई है क्या? हाँ, सुमान ने वजाहत करना मुनासिब ना समझा। आप सोई नहीं? मैं सो गया था, हमजा रो रहा था, मैं उठाकर बाहर ले आया। भाभी सो गई? हाँ। सुमान उठ खड़ा हुआ। अब यहाँ रुकने का जवाज नहीं रहा था। उस्मान ने सुमान के अंदाज से बहुत कुछ अंदाजा लगाया था मगर खामोश रहे। सुमान कमरे में लौटा तो पहली निगाह अतराफ में उठी। वो सोफे के करीब कालीन पर ही दराज थी। खासा बेतरतीब अंदाज था। बिखरा हुआ हुलिया, कालीन पर बिछी फूलों की पत्तियां बुरी तरह मसली गई थीं। जेवरात बिखरे पड़े थे जबकि वो खुद इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर सो चुकी थी। सुमान की निगाह उसके बाजू पर उठी थी जो कालीन पर पहलू में था। खून रुक चुका था मगर बाजू पर जम चुका था। मेहंदी के नक्शो निगार में एक जैसा ही तासुर दे रहा था। सुमान ने बिखरे जेवरात दराज में डाले। लाख जज्बाती सही मगर वो उन्हें अजीज तर थी। वक्त हालात ने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया था तो क्या उनमें इतना दम तो था कि उसके बिखरे वजूद को समेट लेने की सलाहियत रखते, उससे अपनी मोहब्बत की सच्चाई से उसकी बेतमादी ख़त्म करते। उनके अंदर एक अज़्म ने सर उठाया था। सोच मस्बत रुख की तरफ मुड़ी थी। कालीन पर फेंके गए गजरे उठाकर उन्होंने बिस्तर पर डाल दिए थे। कमरे की बेतरतीबी दुरुस्त करके सुमान ने उसकी तरफ पेशकदमी की थी। अभी रात के 2-3 घंटे बाकी थे। उससे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता था। जरिश को सुमान के करीब झुककर सुमान ने जरिश के करीब झुककर उसे आवाज दी थी मगर कोई फर्क न पड़ा था। वो उसी तरह साकिन सी थी। सर सोफे की सीट पर था। सुमान ने कंधे पर हाथ रखकर उठाना चाहा भी तो उसके वजूद में कोई हलचल न हुई। सुमान को तशवीश सी होने लगी। जरिश का जज्बाती अंदाज पूरी आबोताब के साथ जहन की सतह पर चमका तो दिल की धड़कन एकदम तेज हुई थी। वो जज्बाती थी, पहले ही बीमार और निढाल थी। ऐसे में उसने खुद को कुछ कर लिया तो उसी सोच ने सुमान को पूरा हिला दिया था। जरी, सुमान ने एकदम उसे झंझोड़ा था। वो लुढ़क कर उनके बाजुओं में आ रुकी थी। जरी, होश करो, उठो। सुमान के अंदर का इस्तराब दो चंद हुआ था। जरिश पर अपनी किसी भी पुकार का कोई असर न देखकर सुमान ने उसे फौरन उठाकर बिस्तर पर डाला था। जरिश के साथ जो कुछ हो चुका था वो किसी भी हद तक जा सकती थी। जुमान ने नफ्स चेक की, रफ्तार बहुत स्लो थे। सुमान ने फौरन कमरे से निकले। उस्मान भाई भी लाउंज में ही थे। उस हमजा को सुलाते वो खुद भी नीम गुनूदगी में थे। भाई, भाभी को फौरन लेके मेरे कमरे में आए, जरिश की तबीयत ठीक नहीं, वो होश में नहीं है। सुमान की उजरत में उठाने पर वो हैरान रह गए थे। सुमान कहकर वापस चला भी गया तो वो फौरन अपने कमरे में भागे थे। जब तक भाभी और उस्मान भाई आए थे सुमान जरिश के चेहरे और हाथों से जमे खून को गीले तौलिए से साफ कर चुका था। क्या हुआ? सुमान ने बिस्तर से उठकर भाभी को जगह दी थी। पता नहीं, लगता है बेहोश हो गई है। फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा घर में। भाभी ने अच्छी तरह चेक करने के बाद उस्मान को देखा। किचन में है।
सुमान की निगाहें जरिश के चेहरे पर ही थीं जो जर्दी माइल हो चुका था। मैं ला देता हूँ। उस्मान भाई चले गए थे। क्या हुआ, खैरियत है ना? सुमान अहमद की तशवीश बजा थी। हाँ, लगता है बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। बुखार भी तो इतना तेज है। फिर हादिया बता रही थी ये ना कुछ खा रही है ना पी रही है। वीक भी नहीं होगी क्या? उस्मान भाई बॉक्स लेकर आए तो भाभी उसे होश में लाने की तदबीर करने लगी। 5 मिनट बाद वो होश में थी, मगर गुनूदगी की कैफियत में। मामा, उसकी करह पर सुमान ने सकून का सांस लिया, वरना जरिश की जज्बातियत ने खौफजदा ही कर डाला था। भाभी ने कुछ देर उसकी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी थीं। जरिश को होश तो आ गया था, मगर कमजोरी और बुखार की वजह से गुनूदगी बरकरार थी। भाभी ने दूध के एक गिलास के साथ उसे गुनूदगी के ही आलम में 1-2 गोलियां दी थीं। फिक्र नहीं करो, बुखार का असर है। इतने दिनों की टेंशन को कोई रंग तो दिखाना ही था। फिर ये है भी बड़ी हसास। शुक्र है सिर्फ बुखार है, वरना। भाभी ने मुस्कुराकर सुमान को देखा। सुमान मुस्कुरा भी ना सका। तुम देखते रहना इसे, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो बुला लेना। वैसे उम्मीद है इन गोलियों से कुछ अफाका होगा। अगर बुखार कम ना हुआ तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख लेना या फिर डॉक्टर को बुलवा लेना। कल सारी रात जाग कर गुजारी थी और कल का सारा दिन भी भाग दौड़ में गुजर गया था। थकन तो भाभी को भी बेहद हो रही थी। पहले हमजा ने नींद खराब की थी तो उस्मान उठाकर बाहर ले गए थे, और अब जरिश की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी। आप फिक्र नहीं करें, मैं देख लूंगा। जरिश की तरफ से मुतमईन होकर वो दोनों अपने कमरे में चले गए थे। सुमान दरवाज़ा लॉक करके जरिश के करीब ही चले आए थे। वो नींद गुनूदगी में भी कभी कभी करह रही थी। बुखार का जोर कम ही नहीं हो रहा था। सुमान ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो उसी तरह जल रही थी। सुमान ने उसका सर सिरहाने से उठाकर अपनी झोली में रख लिया था। ठंडे पानी की पट्टियां रखकर सुमान के अंदर उसके लिए मोहब्बत का एक समंदर ठाठे मार रहा था। मामा, सुमान अहमद करह पर उसे देखने लगे। उसकी जहनी कंडीशन का सुमान अहमद अंदाज़ा लगा सकता था। पापा, उसकी कराहें कम नहीं हो रही थीं। जरी, हाथ रोककर सुमान ने उसका हाथ थामा तो ज़रा की ज़रा उसने पलकें खोलकर सुमान को देखा। आप? उसके सिर्फ लब हिले थे, खुश्क होंठों पर जुबान फेरे। कैसी तबीयत है? पापा, पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। सुमान ने गहरी सांस लेकर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। सुबह चलेंगे। मामा को बुला दें, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर फट रहा है। वो दर्द से करह रही थी। उसको इल्म भी न था कि वो क्या कह रही है। सुमान ने आहिस्तगी से उसका सर दबाना शुरू कर दिया था। नवेरा रात को जुबैदा चची के यहाँ ही रुक गई थी। शारिक जुमान को कॉल करके उसने उसे लेने आने से मना कर दिया था। नवेरा का मूड जो आजकल था, शारिक जुमान ने उसे मना नहीं किया था कि शायद इसी तरह उसका मूड बेहतर हो जाए। शारिक जुमान को उसने सिर्फ आने से मना किया था, ये नहीं बताया था कि वो चचा के यहाँ रुकी हुई है। अगले दिन वो रज़ा के कॉलेज से आने के बाद ओमान के यहाँ चली आई थी। भाभी तो कल ही आ गई थी। रज़ा छोड़ गया था, आज उसे छोड़ने आया था। कुछ देर उसके कहने पर वो रुक गया था। नबील घर पर ही था, सिर्फ सलाम दुआ के अलावा कोई बात नहीं हुई थी दोनों के माँ बहन। अब भी सलाम दुआ के अलावा कोई बात न हुई तो नवेरा का दिल भर आया। एक शख्स की वजह से वो अपनों से दूर हो गई थी। वो ये सोच कर आई थी कि कल शारिक को फ़ोन पर कह देगी कि ऑफिस से वापसी पर उसे लेता जाए, लेकिन नबील के रवैये से दिल इतनी बर्दाश्त हुआ कि वो खामोशी से अपना बैग लिए अम्मा को खुदा हाफिज कहकर रज़ा के हमराही घर से निकल आई थी। अम्मा ने रोका था कि शाम होने वाली है, शारिक का इंतज़ार कर ले, मगर वो रुकी नहीं थी। ख्वाम नबील और शारिक का सामना होता तो बात बढ़ती। रज़ा नवेरा के रवैये को नोट कर चुका था, वजह भी समझ रहा था, मगर नवेरा के सारे रास्ते बरकरार रहने वाली खामोशी न तोड़ सका था। अंदर आओ, मैं अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। घर आने पर वो वैसे ही जाने लगा तो नवेरा ने बोला था, नहीं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। आओ अंदर। वो उसके इनकार को अहमियत दिए बगैर अंदर बढ़ गई थी। नतीजतन रज़ा को बाइक अंदर ले जाना पड़ी थी। अरे, शारिक घर पर है? अंदर गाड़ी खड़ी देखकर नवेरा ठहरी थी। नबील के रवैये ने उसे बड़ी बुरी तरह हर्ट किया था। वो अपने ही ख्यालों में गर्क थी जब सीढ़ियाँ चढ़ते उसका पाँव मुड़ा था। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती, पीछे से आते रज़ा ने भागकर उसका बाजू पकड़कर उसे सहारा दिया था। ध्यान से, अभी गिर जाती तो। नवीरा का दिल धक धक कर रहा था, पाँव मुड़ गया था। संभलने की कोशिश में उससे अपना तवाज़ुन बहाल करने में चंद पल लग गए थे। रज़ा के बाजू उसके गिर थे। संभल कर अपने वजन पर खड़े होते अचानक उसकी निगाह उठी थी। अंदरूनी दरवाजे की चौखट पर शारिक जुमान खड़ा था। नवेरा के मुतवज्जे होने पर रज़ा ने भी देखा था। नवेरा संभल कर खड़ी हो गई थी तो उसने अपने बाजू हटा लिए थे। शारिक के तासुरात बड़े अजीब से थे। नवेरा तो न समझी थी, अलबत्ता रज़ा ठिठक गया था।
उसी लम्हे शारिक तेजी से पलटकर वापस अंदर चला गया था। रज़ा ने नवेरा को देखा। उस पर शारिक के पलट जाने से कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि नवेरा तो नबील की तरफ से हर्ट होकर आई थी। ऐसे में शारिक जुमान से सामना उसके जज्बों को अजीब सा सटपना अता कर गया था। तुम लाउंज में जाके बैठो, मैं जरा चादर उतारा हूं। उससे वहीं से कहकर वो अंदर लाउंज की तरफ जाने के बजाय राहदारी से होती अपने कमरे में आ गई थी। शारिक कमरे में नहीं था। उसने चादर उतारकर अलमारी में लटकाई, बैग ड्रेसिंग पर रखते हुए कमरे का जायजा लिया। एक रात की गैर हाजिरी से कमरा बिखरा पड़ा था। उसकी तबीयत पर यह फैलावा बड़ा गिरा गुजरा था। इस वक्त इतना मूड खराब हो रहा था कि वो एक तायराना निगाह डालकर कमरे से निकल आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, शारिक और रज़ा तीनों मौजूद थे। उसने झुककर अम्मा से प्यार लिया था। आ गई खैर से? शारिक थोड़ी देर पहले ही घर आया था, तुम्हें लेने के लिए जाने ही वाला था। अच्छा किया तुम आ गई। नवेरा ने शारिक को देखा। वो मुकम्मल बेतनाई से टीवी की तरफ मुतवज्जे था। नवेरा को पहली दफ़ा उसका रवैया कुछ अजीब सा लगा। शारिक ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। आपकी तबीयत ठीक नहीं ना? मेडिसिन ली? शाकरा से मालिश करवाई? उसने अम्मा की तरफ तवज्जो दी थी। हाँ, सारा कुछ ही करवा लिया था। बस अब तुम्हारी आदत हो गई है ना, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी बड़ी महसूस हुई। रुकने का इरादा नहीं था। भाभी के यहाँ चचा जान के यहाँ चली गई थी। जुबैदा चची ने रात को रोक लिया था, इसीलिए आने से मना कर दिया था। आज ही उधर से घर गई थी और फिर रज़ा के साथ ही इधर आ गई। उससे तफसीलन बताया तो शारिक जुमान ने पलट कर नवेरा को देखा। वो मुकम्मल अम्मा की तरफ मुतवज्जे थी, मगर उसके पलट कर देखने पर रज़ा ने ज़रूर देखा था। कल जब बात हो रही थी तब तो तुमने जिक्र नहीं किया था कि तुम चचा के यहाँ हो। शारिक के अंदाज में कुछ बरहमी सी थी। ख्याल नहीं रहा होगा। नवेरा का अंदाज लापरवाह था। ये ऐसी बात तो नहीं थी कि ख्याल ना रहता। मुझसे तुम अपनी अम्मा के यहाँ रहने की इजाज़त लेकर गई थी, फिर वहाँ से उधर जाने की क्या तुक थी? मुझे क्या होता, मैं सीधा वहीं उतार देता। शारिक के अंदाज में साफ तपिश थे। वहाँ मौजूद तीनों नफूसी चौंके थे। क्या मतलब है आपका? नवेरा भी बरहम हुई थी। कुछ खास नहीं। अगर तुम वहाँ जाना चाह रही थी तो मुझसे कहा होता। मेरा उधर जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो अम्मा के यहाँ जाकर भाभी के कहने पर प्रोग्राम बन गया। और इसमें मुज़ायका भी क्या है? क्या आप मुझ पर ख़ानदान वालों से मिलने पर पाबंदी लगाएंगे? पाबंदी कैसी? साफ और असूली बात है। चचा के यहाँ जाना था तो मुलाकात का सीधा रास्ता अपनाती। इतने चक्रों में तो ना उलझती। मतलब? रज़ा हैरत से देख रहा था। दोनों के तेवर बदलते जा रहे थे। मतलब तुम अपने आप से पूछो या रज़ा से पूछ लो। उनका अंदाज और अल्फाज ऐसे थे कि नवेरा तो चंद सानिये को हैरत ज़दा रह गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? गुस्से से नवेरा के भी तेवर बदले थे। वो भूल गई थी रज़ा उनके दरमियान है। वही रज़ा जिसके सामने कल उसने अपना शारिक के हमरा खुश होने का दावा किया था। क्या हो गया है तुम दोनों को? एक छोटी सी बात को उलझा रहे हो। शारिक तुम चुप रहो, ख्वामख्वाह बच्ची को परेशान कर रहे हो। जाओ नवेरा, रज़ा के लिए चाय बना कर ले आओ। शाकरा को मैंने बाजार भेजा था, वो होती तब तक चाय बन गई होती। बात बढ़ते देखकर अम्मा ने फौरन मुदाखलत की थी। नवेरा ने गुस्से से लब भींच लिए। शारिक भी रिमोट सोफे पर फेंक कर वहां से निकल गया। नवेरा को रज़ा के सामने शारिक का ये अंदाज बड़ा हितक-अमेज़ महसूस हुआ। नवेरा ज़ेबा के आने वाले वाक़े को लेकर अभी तक शारिक से बरगश्ता थी, तो क्या शारिक ज़ुमान ने रज़ा के हवाले से उस पर चोट करके उसे कुछ बावर करवाने की कोशिश की है? वो उलझ गई थी। मैं चलता हूँ। रज़ा को अंदाज़ा नहीं था कि शारिक ऐसा रवैया रखेगा। वो क्यों एकदम गुस्से में आया था वो समझ रहा था, मगर नवेरा नहीं। इससे पहले कि बात बढ़े तो फौरन इसरार किया। नहीं, मैं चलता हूँ। आज अकेडमी जाने का भी इरादा है। एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो अक्सर चक्कर लगा रहा हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, नवेरा चाय बना लाती है। अम्मा ने भी कहा तो वो दोबारा बैठ गया। नवेरा ने चाय बनाकर अम्मा और उसे दी। चाय पीकर वो रुखसत हुआ तो मगरिब की अज़ानें होने लगी। वो मगरिब की नमाज अदा करके किचन में चली आई। शाकरा नमाज पढ़ने के दौरान आ चुकी थी, किचन का सामान लाई थी। उसे शारिक ज़ुमान की बात पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। इतनी घटिया बात की थी शारिक ने। न जाने रज़ा क्या सोचता होगा। दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया था। टेबल सेट करके उसने शाकरा को कमरे में भेजा था कि वो शारिक को बुला लाए। खाने की टेबल पर भी शारिक का मूड खराब रहा था। उसने भी ज़रा तवज्जो ना दी। अम्मा के साथ बातों में मसरूफ रही। शारिक का गुस्सा नवेरा के इस रवैये को और बढ़ा दिया था। शारिक का ख्याल था कि नवेरा उससे उसके इस रवैये की वजाहत मांगेगी, मगर नवेरा ने सिरे से तवज्जो ही ना दी थी। खाना खाकर वो गुस्से से चाबी उठाकर घर से गाड़ी निकाल कर ले गया। रात का इस वक्त शारिक का घर से जाना नवेरा ने लब भींच लिए। वो तवक्को कर रही थी कि शारिक को रज़ा के सामने बढ़ते जाने वाले अपने रवैये पर शर्मिंदगी होगी तो वजाहत करेगा, मगर यहाँ तो उल्टा हुआ था। इशा की नमाज पढ़कर अम्मा को दवा खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई थी।
کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، یوں جیسے سارا غصہ انہی چیزوں پر اتارا گیا ہو۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے کمرہ ترتیب دینے میں۔ بستر پر لیٹی تو نبیل کے رویے نے پھر سے رنجیدہ کر دیا۔ نبیل سب سمجھتا تھا، اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، پھر بھی وہ اسے ہی مورد الزام ٹھہراتا تھا۔ بقول اس نے ان سب سے یہ سب چھپا کر شارق زمان کو یہ سب کرنے کی شہ دی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی قدم پر شارق کے رویوں کا ذکر کر دیتی تو شارق اس حد تک نہ جاتا۔ وہ لوگ کوئی سدباب کرتے۔ وہ عجیب دو پارٹوں میں پس رہی تھی۔ شارق زمان سے نباہ کرنا مشکل تر تھا تو واپس پلٹنا اس سے بھی زیادہ اذیتناک۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی چیز کے سختی سے پٹکنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ کمرہ روشن تھا، نہ جانے کیا چیز گری تھی یا گرائی گئی تھی۔ وہ شارق زمان کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ شارق لباس بدلنے کے بجائے بستر پر آ بیٹھا تو اس سے بغور دیکھا۔ شارق کے رویے میں کوئی بات تھی، مگر کیا؟ اس کا ذہن اخذ نہ کر پایا۔ لباس تو بدلیں۔ اس کی کمر کے پیچھے سے تھکیا کھینچ کر دراز ہونے پر اس نے ٹوکا تھا۔ شارق نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تو ایک پل کو نویرا کا دل کانپا تھا۔ شارق نے اسے کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ کہاں تھے؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، یہ گھر آنے کا وقت ہے۔ اس نے پھر پوچھا۔ تم کل سے کہاں تھی؟ میں نے پوچھا تھا۔ بڑا ہی سرد انداز تھا۔ نویرا ایک پل کو ساکن ہو گئی تھی۔ تم کل سارا دن کہاں تھی؟ آج کہاں تھی؟ رضا کے ساتھ کیوں آئیں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ آپ بات کو بڑھا رہے ہیں شارق زمان، نویرا ایک دم غصے سے بولی تھی۔ چلو نہیں بڑھاتے، تم بات کی وضاحت کر دو۔ وہی سرد انداز۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو وضاحت کرتی پھروں، یہ صرف آپ کی ذہنی اختراع ہے، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو شارق زمان نے ایک دم اس کا بازو کھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا تھا۔ یہ میری ذہنی اختراع نہیں، آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تم رضا کی باہوں میں کیا کرتی پھر رہی تھی؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نویرا نے تڑپ کر شارق کو دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شارق یہ بات کہہ سکتا ہے۔ شک کرنے کا موقع بھی تم خود ہی دے رہی ہو۔ کل سے مجھے بغیر بتائے تم ان کے ہاں کیا کر رہی تھی؟ اور بقول آپ کے اپنے گھر سے آئی تھی تو پھر رضا کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ نبیل بھائی آپ کو گھر میں دے کر آپے سے باہر ہو جاتے، اور میں نہیں چاہتی کہ بات بڑھے۔ وضاحت اچھی ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا تو نویرا گمسم دیکھے گئی۔ یہ شخص اس کی پاک دامنی پر مر مٹا تھا، اور اب یہی شخص اس پر کیچڑ اچھاڑنے والوں میں سب سے پہلے تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے آنسو گرتے چلے گئے تھے۔ وہ جتنی بھی وضاحت کر لیتی، شارق زمان کے دل میں بال آ چکا تھا۔ وہ اس کا یقین کیسے کرتا؟ اس نے شارق کا بازو ہٹا کر اس کے پہلو سے اٹھنا چاہا تو غصے سے شارق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم اپنی جگہ خود خالی کر رہی ہو۔ یاد رکھو، جو عورت ایک دفعہ اپنے مرد کے دل سے اتر جائے تو وہ کبھی اپنا مقام واپس حاصل نہیں کر پاتی۔ میں نے تمہیں قسمت سے لڑ کر حاصل کیا تھا، ذہنی و جسمانی سکون کے لیے تم میرے دل کی اولین خواہش تھی۔ مجھ سے جھوٹ بول کر سب چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ رضا حمید تم میں انٹرسٹڈ ہے یا تم اس میں۔ شٹ اپ! شارق زمان، بس ایک اور لفظ بھی نہیں۔ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ پر الزام لگانے کا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کلیئر کرے۔ شام سے پہلے کے واقعے کو تو نہیں جھٹلا سکتی تم۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ چلو مان لیتا ہوں، مگر یہ کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی وضاحت ہوگی تمہارے پاس۔ غصے سے اٹھ کر شارق زمان نے ڈریسنگ پہ پڑا لفافہ اٹھا کر اس کے قریب بستر پر پٹک دیا۔ نویرا حیران ہو کر لفافے کو دیکھی گئی۔ کیا ہے یہ؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ خاص نہیں، چند تصویریں ہیں تمہاری، اور یہ ڈائری۔ شارق نے الٹی پڑی ڈائری اٹھا کر وہ بھی اس کی گود میں اچھال دی تھی۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ بہت گہرا۔ میں بہت صاف اور کھرا انسان ہوں۔ تمہارے اچھے کردار نے مجھے متاثر کیا تھا اور میں نے ہر حد پار کر دی۔ اب بھی فیصلہ تم پر ہے، مگر مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ جو کہو گی میں فیصلہ کر دوں گا۔ غصے سے کہہ کر شارق زمان کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ قسمت اس پر کیا وار کرنے والی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ شارق زمان کی محبتوں کی شدتیں تھیں۔ اس کی چاہتوں کی اپنی شدتوں نے آج اس کو اپنی ہی نظروں سے گرا دیا تھا۔ نویرا کو ایک دم لگا جیسے ارد گرد زمین و آسمان گھوم گئے ہوں۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے وہ لفافہ تھاما تھا۔ کئی تصویریں اس کے ہاتھوں میں تھیں، اس کے بچپن سے لے کر جوانی، اسکول، کالج اور پھر خاندان کے مختلف فنکشن میں اتاری گئی یہ سب تصاویر، یہ سب اس کی تھی۔ مگر شارق اسے کیا باور کروانا چاہتا تھا؟ مختلف تصویروں میں مختلف پوز تھے، کبھی سنجیدہ، کبھی ہنستے مسکراتے، اور ایک تصویر نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔
یہ تصویر اس کی منگنی کے فنکشن کی تھی، مگر اس کے ساتھ رضا حمید تھا، سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھا رضا حمید۔ بظاہر عام سی تصویر تھی، مگر شارق زمان اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا، اور یہ تصویریں بے شک اس کی تھیں مگر وہ ان کو دیکھ پہلی بار رہی تھی۔ تو کیا یہ رضا کے پاس تھی؟ اور اگر تھیں تو پھر شارق کے پاس کیسے پہنچی اور کیوں؟ کیا رضا حمید واقعی اس میں انٹرسٹڈ تھا؟ نویرہ کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا، مگر اس آخری سوچ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر تان دی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اسے صرف اتنا محسوس ہوا تھا کہ تمام تصویریں اس کے ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی تھیں۔ آنکھ کھلنے پر وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں چھت کو دیکھے گئی۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو پہچان کے رنگ واضح ہوئے۔ وہ ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھی، بوجھل جلتی آنکھوں سے اطراف میں دیکھا۔ یہ اس کا کمرہ نہ تھا اور وہ تو پرواز ایک دم رک گئی تھی۔ ساتھ ہی ذہن کی بہت سی گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ بہت سے واقعات فلم کی مانند ذہن کی اسکرین پر واضح ہوتے چلے گئے۔ اس کے دل و دماغ میں تلخی سی اترتی چلی گئی۔ غصے سے کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر وہ تیزی سے بستر سے اتری تھی مگر ایک قدم بھی نہ اٹھا پائی۔ اپنے لباس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تو توجہ اپنے پاؤں میں موجود زیور کے بجنے میں الجھ گئی تھی۔ رات دیوانگی میں زیورات اتارتے ہوئے شاید پاؤں کی پازیب اتارنا بھول گئی تھی۔ وہ ابھی تک عروسی لباس میں تھی۔ ہاں، دوپٹہ غائب تھا۔ دوپٹے کی تلاش میں اس نے اطراف میں نظریں گھمائیں تو دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھے سمان احمد پر ساکن ہو گئی۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے دوسرے ہاتھ میں اخبار تھامے سمان احمد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گزری رات پرچھائی کی مانند چھو گئی تھی۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں سمان احمد کی توجہ، اس کا بہلانا، پیشانی پر پٹھیاں رکھنا، اس کے اندر بڑا عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک دم نگاہ جھکا گئی تھی۔ رخ بدل کر وہ واپس بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ بغیر دوپٹے کے یوں اس حلیے میں سمان احمد کے سامنے آنا، اس کا ذہن بخار ہونے کے باوجود رات کے اپنے بپھرے انداز کے برعکس مثبت انداز میں سوچ رہا تھا۔ شرمندگی سے دونوں پاؤں بستر کے اوپر کر لیے۔ اس سے پہلے پاؤں کو زیور سے آزاد کیا تھا اور پھر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے۔ سمان احمد اسے رخ موڑ کر بیٹھے دیکھ کر مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زرش نے نگاہ اٹھا کر سمان احمد کو دیکھا۔ پچھلے دنوں کی تلخی اس کی آنکھوں میں آ ٹھہری۔ پاپا کی بیماری، ان کی انتہائی خراب کنڈیشن میں سمان احمد کا بھاگنا، اور سب سے بڑھ کر سمان احمد کی ذات کا الزام۔ اس کے اندر کا غبار پھر گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ اس نے یہاں کبھی نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے، اپنے نقصان پر شدید ماتم کرے، چیخے چلائے۔ یہ شخص اس کے لیے کتنے بڑے نقصان کا باعث بنا تھا۔ بخار اترا یا نہیں؟ اس کے قریب آ کر سمان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا کہ زرش نے ایک دم تنفر سے سمان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں مروں یا جیوں، خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ ایک دم بدلحاظی پر اتر آئی تھی، بالکل رات والا انداز لوٹ آیا تھا۔ سمان نے اسے بغور دیکھا۔ زرش کے نگاہوں میں کوئی مروت و لحاظ نہ تھا۔ بیماری اور بخار کے باوجود تلخی برقرار تھی۔ گزشتہ رات وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہی رہی تھی اور اب حواس میں لوٹتے ہی اس کا وہی بپھرا انداز تھا۔ رات تمہاری طبیعت کافی خراب تھی، غصہ اپنی جگہ، مگر پلیز اب چلے جائیں میرے سامنے سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی نفرت کا وہی عالم تھا۔ سمان کی بات کاٹ کر اس نے کہا تو سمان نے لب بھینچ لیے۔ اس کے نفرت انگیز انداز نے روح میں گویا شگاف ڈال دیے تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ سمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ زباریہ بھابی تھی۔ اٹھ گئیں تمہاری بیگم صاحبہ؟ انہوں نے سمان کے دروازے پر رکھے بازو کے اوپر سے اندر جھانکتے زرش کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر چھیڑا تھا۔ جواباً سمان نے انہیں بازو ہٹا کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ شکر ہے تم اٹھ گئیں، میں صبح سے کئی چکر لگا چکی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رات کو تو بڑا بخار تھا، بے ہوش ہو گئی تھی تم۔ اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ زرش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ زندہ ہوں، افسوس۔ بھابی ایک پل کو چپ رہ گئی تھی۔ کپڑے بدل لو، ہادیہ، ماریا اور وقار بھائی آئے ہوئے ناشتہ لے کر۔ صبح صبح وہ نوشی کے ہاں گئے تھے، ادھر ناشتہ دے کر ادھر آ گئے۔ تم اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے چینج کر لو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زرش کے انداز کو دیکھ کر انہوں نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرش رب بھینچ کر بستر سے اتر گئی۔ بخار تو ابھی بھی تمہیں بہت تیز ہے، ناشتہ کر لو، میں میڈیسن دیتی ہوں۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ تم کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا ڈاکٹر کو بلوا کر چیک کروا لیں۔ رات تو تم نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ سمان کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ بھابی کی باتوں پر بھی وہ چپ رہی تھی۔ بھابی نے اسے ٹوکا تو نہیں، البتہ الماری سے اس کا لباس نکال کر اسے تھمایا تو وہ خاموشی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ جسم نقاہت اور بخار سے بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ جسم میں گویا آگ سی پھوٹی ہوئی تھی۔ بھابی کے منع کرنے کے باوجود اس نے بات لیا تھا۔
वो नहा कर बाहर निकली तो कमरे में भाभी के साथ हादिया आपा और मारिया बाजी को देखकर वो फौरन उनकी तरफ लपकी थी। आपा, जरी। उन्होंने फौरन उठ को उसको गले से लगा लिया था। हादिया से मिलते ही वो एकदम रो दी थी। हादिया की भी आंखें भर आईं। चुप, अब नहीं रोना। उन्होंने बमुश्किल से खुद से जुदा कर कर उसके आंसू साफ किए। पापा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हैं पहले से। सुबह फोन पर मेरी उनसे बात हुई थी, तुम्हारा पूछ रहे थे। नौशी को भी तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी। उन्होंने उसे संभाला तो आंसू जब्त करके मारिया बाजी से गले लगी। तुम आराम करो, पहले ही इतनी खराब थी तुम्हारी तबीयत। जुबारिया भाभी ने तशवीश से उसे देखा। वो चुप ही रही, बल्कि खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई थी तो आपा ब्रश लेकर उसके बाल सुलझाने लगी। ये तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? जरिश के बालों को सुलझाते हुए अचानक उनकी निगाह मेहंदी के गहरे नक्शो निगार से सजे बाजू पर पड़ी तो उन्होंने हाथ रोककर उसका बाजू थामा। ये क्या है? उन्हें तशवीश हुई थी। कल तक तो कोई जख्म ना था। कुछ नहीं, चूड़ियां उतारते हुए जख्मी हो गया था। भाभी ने खामोशी से जरेज को देखा। बेजार चेहरा लिए वो बैठी रही। थोड़ी देर बाद कमरे में अच्छी खासी गैदरिंग हो चुकी थी। ताहिरा बेगम की भाभियां, उनके बच्चे, बहन और उनकी औलाद वगैरह। रिश्तेदारी तो ऐसी थी कि किसी तरफ से छूट न थी, मगर इस वक्त जरेश को उन सबको देखकर वहशत सी हो रही थी। वो क्यों यहाँ आ गई थी? वो क्यों कमजोर लम्हों का शिकार होकर इस शादी पर आमादा हो गई थी? वो इनकार क्यों नहीं कर पाई थी? उससे अपनी शिकस्त वहशत ज़दा कर रही थी। जरिश को लगा जैसे उसके अंदर शदीद घुटन पैदा होती जा रही है। वो नॉर्मल रहना चाहती थी, मगर ये शिद्दत पसंद सोच उसके जज्बात पर हावी हो रही थी। कुछ देर बाद हादिया अपा, मारिया बाजी और वकार भाई उससे मिलकर चले गए थे। भाभी के टोकने पर आहिस्ता आहिस्ता कमरा खाली हुआ तो उसने सुकून का सांस लिया। जुबारिया भाभी फराह को साथ मिलाए नाश्ते की सजी सजाई ट्रॉली लिए चली आई तो वो देखे गई। काफी देर से नाश्ता आया हुआ है, सिर्फ तुम्हारे उठने का इंतजार हो रहा था। नाश्ता कर लो, फिर मैं तुमको तैयार कर देती हूँ। सुमान के साथ चचा जान को देखने हॉस्पिटल चली जाना। फराह झिझक रही थी तो जरिश ने भी उसके सामने देखने की कोशिश नहीं की थी। सिर्फ एक दिन में मीलों के फासले ने सब कुछ खत्म कर डाला था। जरिश का अजनबियों वाला अंदाज देखकर फराह दिल महसूस कर रह गई। बर्तन रखकर वो तेजी से कमरे से निकल रही थी कि ये सब उसकी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा था। मैं सुमान को भेजती हूँ। वो ट्रॉली सेट करके बर्तन सजाकर बाहर निकल गई थी। बुखार से जिस्म अभी भी तप रहा था, मगर जरिश को पहली बार पिछले 2 दिनों से अपने भूखे होने का एहसास हुआ। खाली पेट तो नफरत भी नहीं होती। उसकी आंखें भर आई थीं। खामोशी से ट्रॉली को देखा। खाने की कितनी अक़साम थी, मगर उसने प्लेट में थोड़ा सा हलवा डालकर पूरी थाम ली थी। अभी वो चंद लुक़मे ही खा पाई थी कि सुमान अहमद को आते देखकर उसकी भूख एकदम मिट गई थी। एकदम जी चाहा कि हर चीज़ उलट पुलट दे, मगर बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पाई थी। भाभी बिस्तर के किनारे ट्रॉली इस तरह सेट करके गई थी कि वो सिरहाने की तरफ बैठी पाँव लटकाए खा रही थी। जरिश ने सुमान ने जरिश को बगौर देखा। एक निगाह डालकर बेशक वो निगाह फेर चुकी थी, मगर सुमान की मौजूदगी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। सुमान ने एक गहरा सांस लिया था। गुजरी तमाम रात में सुमान ने उस लड़की की सारी नफरत, सारी तलखी और अजियत को पूरी गहराई से महसूस किया था। जरिश के दुख का अच्छी तरह अंदाजा था, मगर अब सिवाय मदावे के कुछ भी न था। सुमान अहमद ने सारी रास्तों से हुए इस रिश्ते को कबूल किया था कि यही सच था, मगर जरिश किस मुकाम पर थी उसका भी उसे अंदाजा हो रहा था। सुमान जरिश के दिल को अपनी तरफ पहले की तरह नहीं फेर सकता था, मगर अपनी तरफ से कोई इम्कान नहीं रखना चाहता था कि अपनी गलतियां, अपना कसूर वाज़े करने का हक तो था ना। सुमान हाथ धोकर आया तो जरिश अतखाई पूरी वहीं रखे गुमसुम बैठी थी। एक नज़र उसके गुमसुम अंदाज को देखते हुए सुमान अहमद उसके करीब बैठा तो लब वो भींचे पीछे हटी, मगर सुमान ने हाथ थाम कर रोका था। जरिश, सुमान ने पहल की थी, मगर उधर तो जज्बात का तूफान उमड़ आया था। खबरदार, हाथ न लगाना मुझे। वो फट ही तो पड़ी थी। अंदाज ऐसा तज़हीक़ आमेज था कि सुमान शजदर रह गया था। रात वो गुस्से में थी, फिर बुखार की हालत में थी, जबकि अब तो उसे नॉर्मल होना चाहिए था। ओके नहीं लगाता, तुम नाश्ता तो कर लो। सुमान ने अपने अंदर उठते तल्ख जज्बात को काबू किया कि बहरहाल वो हक पर थी। मुझे नहीं करना। उधर तनफ्फुर का वही आलम था। ओके, फिर एक कप चाय तो निकाल दो। सुमान ने उसे फिर भी बहलाना चाहा था, मगर वो लब भींचे बैठी रही। जरिश, सुमान ने फिर कोशिश की। मैं बहरी नहीं हूं और ना ही आपकी मुलाजमा हूं, और ना ही आपके हाथ टूटे हुए हैं। अल्फाज थे कि बदतमीजी की हद थी। सुमान का जब्त बस यहीं तक था। शट अप, सोच समझ कर बोलो। सुमान टेम्परामेंट लूज नहीं करना चाहता था, मगर जरिश के अल्फाज ने एकदम मजबूर किया था। अपने रवैये पर गौर करो। अगले ही लम्हे सुमान ने फिर अपने लहजे पर काबू पाया था।
और जो आप लोगों का रवैया है वो क्या है? वो किसी शराफत के जुमरे में आता है? बड़े पारसा बने फिरते हैं आप। असलियत क्या है आप लोगों की सब समझ गई हूं मैं। वो भी फट पड़ी थी। वो जो नुकसान भुगत चुकी थी, उम्र भर के लिए जो खसारा किस्मत में लिखा गया था, वो किस किस का मातम करती। चले जाएं आप मेरे सामने से। आपको देखती हूं तो मुझे अपने शदीद नुकसान का एहसास होता है। उसकी आवाज रुंध गई थी। सुमान सिर्फ दांतों पर दांत जमाए उससे देखे गया। तुम आराम और सुकून से बात कर सकती हो। इस तरह हिजियानी अंदाज अख्तियार करने से भला क्या फायदा, बल्कि उल्टा नुकसान ही है। तुम्हारी तबीयत पहले ही मुजमहिल है। सुमान ने अपने जज्बात पर कंट्रोल करते हुए धीमे अंदाज में कहा तो वो नजरअंदाज के बिस्तर से उतरने लगी। आप नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। जरिश, तुमसे कुछ कहा है मैंने। सुमान ने उसे रोकना चाहा था, मगर वो एक पल भी सुमान के सामने ठहरना नहीं चाहती थी। सुमान का सामने से हटने का कोई इरादा नहीं था, सो वो खुद ही यहां से हटकर चले जाना चाहती थी। जरिश, सुमान ने उसका बाजू पकड़ा था। पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, आराम से बैठो। एक पल का साथ नहीं है, ये उम्र भर का है। जो हो चुका है वो मिट नहीं जाएगा। ये तमाशा मैंने नहीं बनवाया, आप लोगों की इनायत है। और रही बात साथ की, तो जब मैं किसी ताल्लुक या रिश्ते को सिरे से मानती नहीं तो फिर कहाँ का साथ। जरिश के अल्फाज ने सुमान अहमद के ऊपर बड़ी बुरी तरह असर किया था। अब तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? जो हकीकत है वो हकीकत है। सुमान ने भी इस दफा उस पर चोट की थी। जवाबन जरिश ने गुस्से से मजबूत गिरफ्त से बाजू खींचने की कोशिश की, मगर सुमान के जरा से झटके से वो बेतवाजुन से मुंह के बल बिस्तर पर गिरी थी। और आराम से बैठो इधर। आपके इस तरह करने से मेरे दिल में नफरत तो बढ़ेगी, लेकिन मोहब्बत नहीं, याद रखिएगा। सुमान के हाथ में पकड़ा उसका बाजू तप रहा था। सुमान ने एक निगाह डालते हुए उसका बाजू छोड़ दिया था। वो बिस्तर पर गिरते ही फूट फूट कर रो रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? सारी दुनिया में तबाह करने को एक मैं ही मिली थी आपको। क्या कसूर था मेरा जो आपकी माँ ने ये खेल खेला? पहले पापा की जिंदगी से खेला और अब मैं। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। इस मजबूरी के रिश्ते के ताने मत दें। मैंने अगर अपने पापा के लिए ये कड़वा घूंट पिया है तो आप लोगों से नफरत में किसी भी हद तक चली जाऊंगी, मत बोलिएगा। रोते हुए वो अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। सुमान का मकसद उसे हकीकत से बावर करवाना था, ना कि उसे अजियत से दो चार कर देना। सुमान ने एक निगाह उसके रोते हुए वजूद पर डाली और फिर उठकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। जरिश गलत नहीं थी। हाँ, उसका गम गहरा जरूर था, मगर वो बेहद जज्बातियत का शिकार हो रही थी। मरना मेरे इख्तियार में नहीं। अगर होता तो इस घर में कभी कदम न रखती। इस घर में आपके हवाले से उठाई गई जिल्लत में कभी नहीं बोल सकती। उनकी उसके अल्फाज सुमान को किस कदर अजियत से दो चार कर रहे थे। सुमान ने उसकी तरफ से मुकम्मल पुष्ट कर ली, मगर अंदर की अजियत का तो और ही आलम था, जैसे तूफान बिफरा हुआ था। मेरे साथ जो खेल खेला है और इस कदर महारत से खेला है कि हर तरफ से जीत आपकी है। मुझे इतना बुज़दिल न समझे। मुझे अगर आजमाएंगे तो सारी उम्र पछताएंगे। सुमान अहमद की उम्र भर के साथ के अल्फाज ने उसे आतिश फिशा बना डाला था। जी चाह रहा था कि एक पल की ताखीर किए बगैर कुछ कर बैठे, किसी इंतहाई हद से गुजर जाए। इस वक्त सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो चुकी थीं। फिर वो क्यों सोचती? कौन सा किसी ने उसके बारे में सोचा था? किसने उसकी सुनी थी? सब ने अपनी की थी। खाने की ट्रॉली जूं की तूं पड़ी ठंडी हो रही थी। जरिश की आवाज़ बंद हो चुकी थी, अलबत्ता उसकी सिसकियां बरकरार थीं। ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी? सुमान की सोच उलझ कर रह गई थी। एक दो पल बाद सुमान पलटा तो शदीद झटका लगा। सुमान, ये क्या बचपना है? सुमान ने उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए हवा में मुअल्लक कर दिया था। ये क्या हिमाकत है अहमक लड़की? इंतहाई गुस्से और झंझलाहट से सुमान ने उसके हाथ में दबी छुरी लेनी चाहिए तो जरिश ने छुरी की धार पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। कौन होते हो तुम लोग मुझे मेरे? छोड़ो मुझे। बड़ा शौक था मुझे हासिल करने का। जुबारिया भाभी ट्रॉली के ऊपर फलों की टोकरी के साथ सेब काटने के लिए छुरी रख गई थी। सुमान को उम्मीद न थी कि जरिश ये पागलपन भी दिखा सकती है। सुमान के असल में रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर एक पल की भी ताखिर हो जाती तो न जाने जरिश क्या कर डालती। पागलपन की भी कोई हद होती है जरिश, छोड़ो इसे। इंतहाई गुस्से से उसकी कलाई को जकड़े सख्ती से कहा, मगर वो तो चीख ही उठी थी। क्यों छोड़ूं? कौन होते हैं आप मुझे रोकने वाले? नहीं जिंदा रहना चाहती मैं। सारी जिंदगी आपके साथ एक इल्जाम की तरह जिंदगी गुजारने से बेहतर है अभी मर जाऊं। बहुत बदतमीजी से चीखती वो अपना हाथ छुड़ा रही थी। शट अप अहमक, इडियट। जरिश की इस हरकत ने सुमान को एकदम आतिश फिशा बना दिया था। वो किसी भी तरह छुरी नहीं छोड़ रही थी, बल्कि तेज धार ने उसकी हथेली पर कट लगा दिया था। खून बहना शुरू हो गया था। गुस्से से उसके मुंह पर सुमान ने थप्पड़ खींच मारा था।
زرش کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہتھیلی خود بخود ڈھیلی سی پڑتی گئی۔ سمان نے چھری نکال کر دور پھینکی۔ زخم سے سرخ خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ تعصب سے سمان نے بلک کر روتے وجود کو دیکھا۔ سمان احمد کی انگلیوں کے نشان اس کے نرم و نازک رخسار پر چھپ سے گئے تھے۔ وہ پہلے تو تھپڑ لگنے پر ہکا بکا سے سمان کو دیکھی گئی تھی، پھر ایک دم سمان کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ جس سے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بنا چھوا تھا، وہ اس وقت بے یقین تھے۔ سمان کا سارا اشتعال بہہ نکلا تھا۔ زری، سمان نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما تھا تو وہ بلک اٹھی۔ مجھے نہیں زندہ رہنا، نہیں رہنا ادھر، چھوڑیں مجھے، آپ بہت برے ہیں، آئی ہیٹ یو۔ سمان کے مضبوط بازوں میں مچلتی وہ شدت سے رو دی تھی۔ سمان نے لب بھینچے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو اس کا بولنا بند ہو گیا۔ زرش کی اس انتہائی حرکت نے انہیں ششدر کر دیا تھا۔ زرش اس وقت جس توڑ پھوڑ کا شکار تھی، سمان نے اسے بستر پر لا بٹھایا۔ اس کی مضبوط گرفت میں گرم وجود اور سانسوں کی آمد و رفت زرش کی خراب طبیعت کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سمان نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ گلاس ایک طرف ہٹا گئی۔ پانی پی لو، سانس بحال ہو جائے گا۔ روتے روتے سانس غیر ہموار ہو گئی تھی، بلکہ ہچکی بن گئی تھی۔ سمان کے 2-3 بار کہنے پر وہ 1-2 گھونٹ پی پائی تھی۔ گلاس ایک طرف رکھ کر سمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مہندی سے سجی ہتھیلی پر لگا گہرا کٹ، سارا ہاتھ سرخ خون سے تر تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اب بھی رو رہی تھی۔ سمان نے سائڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ زخم سے خون صاف کر کے سمان نے بینڈیج کی، تب بھی وہ گھٹنوں میں سر دیے سے سکتی رہی۔ زری، سمان نے اس کے مسلسل ہلتے وجود کو بڑی ترہم بھری نگاہ سے دیکھا تھا، بڑی محبت سے اپنائیت سے پکارا بھی، تو اس کے شوگر میں کوئی فرق نہ آیا۔ سمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا وجود ساکن ہو گیا تھا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں پلیز۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا بھی تو کیا۔ سمان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اس وقت جس ذہنی حالت سے گزر رہی تھی، اس کو ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑنا کسی بڑے خطرے سے کم نہ تھا۔ میں بھابھی کو بھیجتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ سمان نے بستر سے اترتے ہوئے اپنے اوپر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی تھی۔ ٹی شرٹ پر جا بجا خون کے دھبے تھے۔ سمان نے الماری سے شرٹ نکل کر وہیں کھڑے کھڑے تبدیل کر تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے سمان نے قالین پر پڑی چھڑی بھی اٹھا لی تھی۔ رات کیسی گزری تھی وہ خود بھی بے خبر تھی۔ ایک شوق کی کیفیت تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اتنا بڑا طوفان لا سکتا ہے، وہ حیرت زدہ تھی۔ یہ تصویریں بے شک اس کی تھی، مگر وہ اصل کہانی سے بے خبر تھی۔ صبح ہو چکی تھی، مگر اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت پر رات کی تاریکی چھا گئی ہے۔ شارق زمان کچھ اسے تنکے سے بھی ہلکا کر گیا تھا۔ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ کردار و وقار ہی تو تھا، اور ساری عمر اس کی حفاظت کی تھی۔ ساری عمر جوانی کی دہلیز پر قدم رہتے ہی اس شے کی حفاظت کی تھی۔ حتیٰ کہ نواز سے بات طے ہو جانے پر بھی اس نے اپنے جذبوں کو سنبھال کر رکھا تھا، اور پھر قسمت نے جو بھی کیا تھا وہ کمپرومائز کرنے پر تیار تو ہو گئی تھی۔ صرف نبیل بھائی کی وجہ سے دل دکھتا تھا، لیکن اب حالات نے جو کروٹ لی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ بس ڈھہ جائے گی۔ اب ہمت ختم ہونے کو تھی۔ شارق زمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر بیٹھی گمسم سی کیفیت میں تھی۔ شوق ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سنبھل نہ پا رہی تھی۔ شارق زمان کا دل بھر گیا تھا۔ اتنی جلدی؟ یہ پھر واقعی رضا کی کوئی حرکت تھی؟ وہ ابھی تک شش و پنج میں تھی۔ ارد گرد تصویریں بکھری پڑی تھیں۔ شارق کے داخل ہونے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ شارق کے چہرے کے تاثرات انتہائی بے تاثر تھے، بلکہ اس کے دیکھنے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تھا۔ نویرہ کو رونا آنے لگا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ فجر کی نماز بھی ادا نہ کی تھی۔ شاکرہ 2 بار آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر جا چکی تھی، مگر اس کے اندر اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ شارق الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلا گیا تو نویرہ کے اندر جیسے ہلچل سی اٹھی تھی۔ وہ کیوں ایک الزام لے کر جیے؟ ابھی قصہ صاف ہوگا۔ ابھی فوراً شارق سے اتنے بڑے الزام پر پوچھ گچھ کا حق تھا۔ وہ کیوں بلا وجہ الزام سہے جب اس کا قصور ہی نہیں؟ اس کے اندر بلا کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ بستر سے اتر کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ شارق زمان بات لے کر لباس بدل کر نکلا تو اسے دیکھ کر رکا، پھر سر جھٹک کر تولیے سے سر خشک کرتے وہ آئینے کے سامنے جاگ رکا۔ نویرہ کے اندر شدید احتجاج نے سر اٹھایا تھا۔ ان تصویروں سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ساری تصویریں لا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑھ تھیں۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تصویریں تمہارے سامنے ہیں۔ کیا تمہیں انکار ہے کہ تمہاری تصویریں نہیں ہیں؟ ہاتھ روک کر نویرہ کو دیکھا۔ نویرہ کو لگا وہ آگ کے دہانے پر جا بیٹھی ہے۔ ایسی تو کئی تصویریں میری بہت سے دوسرے کزنز کے پاس بھی ہوں گی، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟
مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا یہ رضا ہے. میں آج تک اسے کزن کی حیثیت سے ہی سمجھتا رہا تھا مگر علم نہ تھا. اندر ہی اندر یہ کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے. شارق زمان، حد میں رہیں. نویرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے. بڑی اعلیٰ محبت ہے آپ کے، بڑے عظیم دعوے تھے. میں نے سوچا تھا کہ آپ سے ساری بات کلیئر کروں گی مگر اب نہیں. میں کیوں وضاحتیں پیش کروں؟ رضا کے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے بھی تو یہ آپ کا ذہنی کمپلیکس ہوگا. میرے لیے وہ ایک چچا زاد ہی تھا اور ہے اور رہے گا. وہ کیا سوچتا ہے، اس کے پاس یہ تصویریں کیوں ہیں، اس کا جواب اس کے پاس تلاش کریں. مجھ پر الزام لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں. وہ کیوں یہ سب سہتی؟ وہ کیوں مجبور ہوتی؟ یہ شخص پہلے اس کا مجرم تھا اور اب اس کے جذبات کا قاتل. اس سے دو بدو جواب دیا. ہاں جاؤں گا اس کے پاس جواب لینے، مگر اس سے پہلے تم سے پوچھنا تھا. تولیہ بستر پر اچھالتے ہوئے شارق نے بڑے غصے سے کہا تھا. پوچھا نہیں، الزام لگایا تھا، وہ بھی اپنی گندی سوچ کے مطابق. اپنی سوچ کے مطابق نہیں. یہ ثبوت تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کیا انکار کرو گی اس ڈائری سے بھی؟ بستر پر ایک طرف رکھی ڈائری اٹھا کر شارق نے اس کے سامنے لہرائی تو وہ استہزائیہ دیکھی گئی. پڑھ چکی ہوں میں اس کو بھی. اس میں رضا نے اپنی فیلنگ شیئر کی ہیں. وہ کیا سوچتا ہے، اس میں قصور ہے میرا؟ میرا حصہ کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، مجھ پر الزام تراشی کیوں؟ کوئی بھی مرد ایسے نہیں بہک جاتا. عورت کا حصہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. رضا تم سے کم عمر تھا، پھر اس کے دل میں یہ احساس کیوں کر پیدا ہوا؟ ترغیب زور آور ہو تو جذبے موزور ہو جاتے ہیں. اس سے انکاری ہو تم؟ نویرا کئی پل شارق کو دیکھے گئی. ہاں سچ کہتے ہیں آپ، کوئی بھی مرد ایسے تو نہیں بہک جاتا. عورت کا حصہ ضرور کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کو ترغیب دینے میں میرا ہاتھ تھا. آپ یوں تو نہیں بہکے تھے، آپ کو بھی تو میں نے ترغیب دی تھی. پھر تو آپ کو نواز فاروق کے سلسلے میں بھی مجھ پر الزام لگانا چاہیے کہ اس کے ساتھ تو پھر ایک رشتہ تھا جو آپ اور رضا سے بھی مضبوط تھا. نواز کیوں کر آپ کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ گیا؟ اگر میں نے رضا کو ترغیب دی تھی تو کون تھا مجھے روکنے والا؟ نواز کے انکار کے بعد میں اس کے لیے ہاں کر سکتی تھی. واقعی میں نے اسے ترغیب جو دی تھی. آخر میں اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی. مسلسل آنسو بہانے سے آنکھیں پہلے ہی سوج چکی تھیں، اب پھر آنکھوں میں گویا مرچیں سی لگنا شروع ہو گئی تھیں. مجھے ان دونوں کے ساتھ نتھی مت کرو. میں با کردار عورت کے دھوکے میں یہ سہ چکا ہوں. تمہارے نیک کردار نے مجھے ترغیب دی تھی. میں نے ہر حد پار کی تھی مگر دھوکے باز عورت کے لیے نہیں. میں دھوکے باز نہیں ہوں شارق زمان. آپ جیسے شخص ایسے ہی ہوتے ہیں، گلی گلی منڈلانے والے. نیک اور باکردار عورت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو نیک اور باکردار عورت کی پہچان ہوتی تو آپ میرے سامنے کھڑے اپنے پورے قد سے نہ گر رہے ہوتے. مجھ سے باس پرس کرنے سے پہلے معاملے کی چھان بین کرتے. مگر وہ رک کر آنسو پینے لگی. آپ کے دل میں اب بال آ چکا ہے. اب میں لاکھ تعویلیں بھی دوں تو بھی خود کو حق پر ثابت نہیں کر سکوں گی. میری ذات کے بقیے ادھڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کریں کہ یقیناً آپ فیصلہ کر چکے ہیں. آپ فیصلے کا کہہ رہے ہیں. اب سب کلیئر ہو جائے. آپ کریں فیصلہ. میں بھی آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. مجھ کو بد کردار ثابت کرنے سے پہلے آپ اپنا کردار بھی دیکھ لیجئے گا. مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا مگر میرے لیے یہ عین خوشی کا مقام ہوگا کہ آپ جیسے ذہنی کمپلیکس کے شکار شخص کو ساری عمر صفائیاں دینے سے بہتر ہے کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے. وہ تو اپنی تمام تر کمزوری پر قابو پا کر اس سے بھی دو ٹوک بات کی تھی. شارق نے اسے کئی پل خاموشی سے دیکھا تھا. یہ اس کی شدید محبت کا انجام تھا یا اس کی جذباتیت کا؟ محبت اسے تھی، نویرا کو نہیں. اس نے ایک باوفا نیک عورت ہی تو مانگی تھی اور قسمت نے اسے کیا دیا تھا؟ شارق کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا. ہاں واقعی اب تو فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا مگر چھپ چھپا کے نہیں. پہلے ہر بات واضح ہوگی پھر میں فیصلہ کروں گا. مگر یاد رکھنا نویرا، میری اولاد صرف میری ہوگی. تم مجھے میری اولاد دینا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا. میں جیسا بھی ہوں مگر بد کردار نہیں. گلی گلی منڈلانے والا ہوں یا نہیں یہ میرا معاملہ ہے مگر جو تمہارا حق تھا وہ تمہیں دیا تھا، کسی اور کو نہیں. غصے سے کہتے شارق نے ایک طرف بڑے بریف کیس کو اٹھایا تھا اور چپ چاپ کھڑی نویرا کو دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا. کیا واقعی فیصلہ ہو گیا تھا؟ اتنی جلدی سب ختم ہو گیا تھا؟ وہ اس شخص سے لاکھ بیزار تھے مگر اس انتہا پر جا کر نہیں سوچا تھا. اسے لگا اب اس کے وجود میں موت در آئی ہو. آنکھوں میں بہتے آنسو لیے وہ قالین پر بیٹھتی چلی گئی تھی.